समाश्रिताः आगरे सदा ब्रह्मविद्रे ब्रह्मेश्वरे उखे यज्ञेन वक्षरे आभवायुर्गम विश्वाभूतान्याम प्राणावाम प्रभावाम नवाम नवाम संगानाम व्यानाम स्वरानाम वसंतादस्याभो ज्योतिविश्याभो योगस्याभ सत्यनाथ सर्वा देवताः भवोद्भव स्मराभो पुष्पादिक्लाद्वैतलीलतिकण्डी गंगे यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे गंगावेरी जले सुदर्शनिंगुरु आयान्तु महागणाधिपतिदेवता सीताराम स्वामी देवता पूजा दंतदक्षेकारिका कलशोदकेनादीनि पूजा द्रव्यानि जल्लन्ति पूजा वस्तुविन कलशोदकेन पूजा द्रव्यान् प्रोक्ष्य तद देवतलनि जल्लन्ति देवं प्रोक्ष्य तद मीमिलि जल्लकोण्डि आत्मानंतरं प्रोक्ष्य आदौ गणपतिं ध्यात्वा पुष्पशतलदिष्टमस्त्र गणपतिनि प्रार्थनं చేయండి ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाम भवस्तमस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणस्पदान समन्वतभिर्षेदनादनं महागणाधिपतिं संगं सागरं सभानं शक्तिवत्रीवत्रवद्वारस्मे पनिद्रा बिम्बे अपस्पकर्मदक नक्षत्र पुष्पान् पेट्टि नमस्कारं చేయండి अस्ते हरिद्रा बिम्बे ओम भूर्भुवः महागणाधिपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पुष्पान् पेट्टि దగ్గర చేయి పోలించి పెట్టండి అసలు ఏమైనా రత్నాలు కప్రజ్ఞాన వినాధై భోగో जो पश्ये मधुर्य वचन धर्मने मृगाल स्वस्ति अमृतमय प्राणां नवाम प्राणाने वगना स्थानमस्मगे स्वामी सर्वजगन्ना भगावतो लाभसानकं तावत्पुरी भावेना बिम्बे संदन्निंगुरु अक्षतवे निश्चलो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव ममाभिमुखो भव स्थिराननं गुरु अथ ध्यानं अक्षतल क्षेत्रं తీసుకొని మనసులో గణపతిని ధ్యానం చేసుకోండి अगदानन पद्मार गंगाधर नमहर्निशं अनेकरन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अक्षतल समर्पणं చేయండి महागणाधिपतये नमः ध्यायामि महागणाधिपतिं మల్లక్షర అక్షతలు వేయండి ఆవాహయామి महागणाधिपतये नमः ఒక పుష్పాన్ని కాడ తీసి అక్కడ పెట్టండి నవరత్న ఖచర హేమ సింహాసనార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి महागणाधिपतये नमः స్వామివారి దగ్గర నీళ్లు చూపించి వదిలేసేందుకు ఒక 3 మార్లు पादयोः पाद्यं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः मुखे शुद्धाचमनयोः समर्पयामि महागणाधिपतये नमः स्वामिवारि మీద నీళ్లు ప్రోక్షణం చేయండి औपचारिक स्नानं मा बोहिष्ठामि यो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय रक्षते यो विश्वतपौरसस्तस्य भार्गतेहनः कुशलेरव मातरः तस्मारङ्गमाम भोयस्य क्षगादिजन्मः आपो जनकथा जनः महागणाधिपतये नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं मल्लकुमार నీళ్లు చూపించి వదిలేసేయండి స్నానానంతరం శుద్ధాచమనయోः సమర్పయామి అక్షతలు తీసుకోండి అభస్త్రా సుమధరాన్యర్షాభిధేనో సరుఘా పూయమానః అభిరుద్రాభర్తవేన హృణ్యాభిష్వాన్ధినో దేవసోమా అక్షతలు వీడు महागणाधिपतये नमः వస్త్రార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి మళ్ళీ అక్షతలు తీసుకోండి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రతాపరేర్గచ్ఛానం వరస్తాదు ఆయుష్కమగ్రిగం వ్రతమంచ శుభ్రం జిజ్ఞాపవీరం బలమస్తదేరః మల్లకుమార అక్షతలు వీడు యజ్ఞోపవీతార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి गंधम తీసుకుని ఒక పుష్పాన్ని కట్టుకుని గంధం సమర్పణ చేయండి ఓం గంధద్వారాంధర దృఢానిత్యమష్టాంకరీ హరి ఈశ్వరే గోత్రభూతానాందామయోపక్వయే శ్రియం మహాగణాధిపతये శ్రీగంధం సమర్పయామి పసుపు కుంకుమ వేయండి సుమంగళే రిగం మధురిమా గోధమే నమస్కర సౌభాగ్యమస్కీర్త్వాగాఢాస్తం విపరేతరా హరిచిరాచూర్ణ కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి అక్షతలు వేయండి ఓం ఆగరేతే వరాగినే దూర్వారోహంత పుష్పినేః రాష్ట్రమంతరే గాఢభద్రస్య గృహాయిమే महागणाधिपतये अलंकरणार्थमक्षतान् समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि पुष्पाలు కాడలు తీసేస్తూ గణపతయే నమః అంటూ ఒక్కొక్క పుష్పాన్ని స్వామివారికి సమర్పణ చేస్తూ ఉండండి ఓం సముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః గణగణకాయ నమః లంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః విఘరాయ నమః మనాధిపాయ నమః భౌకేంద్రాయ నమః గణాధ్యక్షాయ నమః ओम भाद्रन्द्राय नमः ग्रारणाय नमः मुक्रदण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वराय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः महागणाधिपतये नमः नानाविधपरिबलपत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि नक्षत्रలు వేయండి ధూపం వనస్పత్యుద్ధమేద్యైః ధూపాన్ని చూపించిన స్వామివారికి నానాగంధే సరింగితః ఆగ్రహ్య సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగ్రహ్యతాం महागणाधिपतये नमः ధూపమాగ్రాపయామి సాచంద్రివర్త సంయుక్తమన్యనా యోజనం ప్రియం వెలుగుతున్న దీపాన్ని స్వామివారికి అలా చేత్తో చూపించండి అక్కడి నుండి సాచంద్రివర్త సంయుక్తమన్యనా యోజనం ప్రియం ఉడానమంగళం దీపం త్రైలోక్య వినాభః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామరీవాయ పరమాత్మనే రాహివానిర్గాధిఘోరాదినిగజనమోస్తరే దీపం దర్శనగా ముఖమారు మళ్ళీ నీళ్లు చూపించి వదిలేసేయండి ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి నైవేద్యం అక్కడ పండు పెట్టి ఉందా ఉంటే అక్కడ నీళ్లు చల్లండి దాని మీద गायत्री प्रोक्ष्य ओम भगवस्वः योदेवस्मितास्माकं देवो धर्माधिकोधराः रेडगे तस्के धर्मस्तुतरे नमपास्महे सत्यमर्तेन प्रसिद्धाम पंड చుట్టూరా నీళ్లు తిప్పండి
अमृतवस्तु अमृतोपस्तन्नमसि महागणाधिपते नमः यजमानक्षेत्रिपिच्छन्ना पठनस्वामि कार्यकम्पकार ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मलिगणपतकरणीयपिच्छवदलेसे मूड मार्लु महागणाधिपते नमः मध्ये मध्ये माने समर्पयामि वृन्दाधारमति उत्तराभोजनं हस्तप्रक्षालनं करोत्तरं समर्पयामि अक्षतलवे भोगी फले सकर्पूरे नागवल्लीदले मुक्तासमाजितं कोलं प्रदर्शिता महागणाधिपते नमः ताम्बूलाभक्षता समर्पयामि मल्लकुमार पिच्छवदलेसे ताम्बूलधर्मनान्तरं कृतागमनीयो समर्पयामि भारतीपट्टि मङ्गलनीराजनम् ओम संग्रारण्य विराजन्त्या भेष्टेरिकादनां गृहे लक्ष्मीराजस्यकां घेतका मातकोष्टामधि मानो हिंसे कादमे लोकान कुम्रगन्नगदौ अभिधरघ्नादेशिका महापरिपादगा नीलानन्दर्भिगामि नीलिजुपिस्वरलिसे नीलानन्दनुरुद्ध आगमनो समर्पयामि नीलानन्दन मंगल स्वामी गणपति చూపించండి మీరు కళ్ళగట్టుకొని పక్కన పెట్టేసేయండి महागणाधिपतये नमः अक्षतपुष्पं చేతులకు తీసుకోండి సుముఖస్థైగనంతశ్చ कपिलो गणकर्णकः नम्बोदरस्तविकलाविधः लोकनाथः धूमकेतुर्गणाध्यक्षफालिनन्दनोगराणः वक्रदण्डश्वरपकरणोहेरपस्कन्दमूर्वरः षोडशेतानि यप्पठे श्रृङ्गारवि इत्यारम्भे भवाहे प्रवेदे निर्गमयकः सङ्ग्रामे नर्वकारिके विद्धस्तस्किलदागरे दत्तवर्गाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि समर्पणञ्च नक्षत्रपुष्पाणि खण्डोनन्दि प्रचोदयात् अनेक वेदोक्तसमर्पितमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मनस्सुलने गणपति प्रदक्षिण नमस्काराध्यक्षभावनं जयन्ति अनिगधा शरणनाथ त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षरक्षकराधिवात्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि मल्ली रेण्डे नक्षत्र गणपति पूज చేయండి ओम छत्रमाचार्यगामि शामनाभ्याङ्गिरिगामि रत्नदर्भिगामि गीतं श्रावयामि आन्दोलकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गानारोहयामि समस्तरालोकरादेवरान् भक्तवराजितवरालोकान् समर्पयामि अरे नक्षत्र చేతులు పట్టుకోండి यस्य प्रत्यागनामोक्त्यार्व पुराणिकादिषु जीवनं सम्मोहदान्या सत्यवन्देतमक्षितं చెప్పుకోండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే మళ్ళీ మగవాక్షితులు ఆడవారు అక్షతలు వేసి నీళ్లు వేయండి అనగా ధ్యానమావాహనాది షోడశ ఉపచారభూతనే భగవాన్ భగవాన్ సర్వం శ్రీ మహాగణాధిపతిదేవతా ప్రీతా స్ఫుటన్నావరదా భవతు నమస్కారం చేయండి చెప్పండి ఉత్తరే సకర్మణి అవిఘ్నం అస్వితి భవంతో బ్రువంతు ఉత్తరే శుభకర్మణ్యవిఘ్నమస్తు గణపతి దగ్గర పూజ చేసిన పుష్పాన్ని మగవాళ్ళు తీసుకొని కళ్ళకద్దుకొని మీ ఆవిడకి ఇవ్వండి सहस्रपरमादेवी सर्वमूलाधराङ्कुराट् सर्वगं हरतमे पापन्दूर्वादस्नाशने कल्लपेट्टु महागणाधिपतिदेवतानुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु गणपतिप्रसादसिद्धिरस्तु आडवाళ్ళు చేయగలుగుతారు పుష్పం పెట్టుకున్న తర్వాత గణపతయే నమః పుష్పం పెట్టుకున్న తర్వాత ఆడవాళ్ళతో చేయగలుగుకోండి తర్వాత రెండు అక్షతలు గణపతి దగ్గర వేసి ఆ గణపతిని ఉద్వాసన చేయండి వెనక ముందుకు జరపండి ओम यज्ञेन यज्ञमगणन्त देवास्तान् धर्माणि प्रभवान्यासन् ते हराकं महिमानः सगन्धयत्र पूर्वे साध्यासुतदेवाः महागणाधिपतये नमः प्रवेशगामि शोभनार्थे क्षेमान् गुणरागमनागः रङ्गपुण्याहं वाजित्वा సరే భూమి ముక్త నమస్కారం చేస్తున్న మనసులో ఓం హేజో పృథివీ జన ఇమం యజ్ఞమనిక్షతా ఇమతా నోభరీమభిః అక్కడ వేసినటువంటి ఆ బియ్యం ముట్టుకోండి ప్లేట్లో ఉన్నటువంటి బియ్యం ఓషధయ సంవర్తే సోమే సారాజ్ఞాః ఇస్మే గరోతి బ్రాహ్మణగుణాన్వారయామసి ఆ కలకం ఆ గ్లాసులు 3 గ్లాసులు పెట్టి ఉంచారు కదా 3 గ్లాసులు ముట్టుకోండి ఆ గణేశ్వరే ఒక్కరి యజ్ఞేన వదే ఉద్ధరణకు లేకపోతే పుష్పంతో గారి నీళ్లు తీసుకొని కలకారాలను చేసి నీళ్ళని ముందు గ్లాసులోకి ఆ రైట్ సైడ్ ఉన్న గ్లాసులోకి మీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న గ్లాసులోకి ఒక్కొక్క తూర్పు తర్వాత దక్షిణం తర్వాత ఉత్తరం ప్రయాణికుల్లో గ్లాసులు ఉన్నాయి కదా ఒక తూర్పు గ్లాసులో తర్వాత దక్షిణం అంటే సౌత్ తర్వాత నార్త్ ఆ 3 గ్లాసులలో నీళ్లు వేయండి ఒకసారి मम्मे गंगे मने सरस्वती दृष्टो भगवतः गावृष्टिका असत्रेगानंद्रदेव सत्तेगाहिनीय धनभ्यास सोमय अक्षतल मगवाल मात्र क्षेत्र తీసుకోండి పదికి మగవాళ్ళు మాత్రమే క్రియ చేయండి ఆడవాళ్ళు పక్కన కూర్చోండి ఓం నమః బ్రహ్మణ ఆత్మానస్తరాః తెగరమాన అభివృద్ధి అహేరమానవ దేహ బౌద్ధరవ సమానాయ ప్రమోహి పిత్రా కలశే తూర్పు కలశంలో అక్షతలు వేయండి అయ్యా దృష్టి ఇక్కడ పెట్టాలండి
प्राकल्पे ओम भगवस्वः मंत्रमेकत्र क्रियते पुत्र दोषं नास्ति वर्णाय नमः वर्णमालाहं स्थापयामि पूरयामि मल्ले अक्षतल తీసుకోండి వాస్తవరిసాయ నమః నమస్కారం చేయండి వాస్తవస్పరే హృదయాని యత్మాన్ వా వేదోన దేవో భవానః ఇత్తైమహే హృదయంలోని స్వర్ణనగరి కవరేందరిస్పరే సౌత్ దక్షిణలోని క్లాసుల అక్షతలు వేయండి దక్షిణలోనే వాస్తవరిసాయ స్థాపయామి పూరయామి మల్ले అక్షతలు తీసుకోండి బ్రహ్మణే నమః నమస్కారం చేయండి బ్రహ్మ దేవానాం ప్రవేక వినాం ప్రవిప్రాణాం మృగానాం ఏనాగృధ్రాణ కస్పరే ద్రవణాన సమమ పవిత్రమతే దరేవన్నో నారద ఉత్తరంలోని గ్లాసుల అక్షతలు ఉత్తరగలే బ్రహ్మాండమాహయ స్థాపయామి పూరయామి అమూడు కలశాలలోకి ఒక్కొక్క పుష్పాన్ని గంధంతో వచ్చి ఒక్కొక్క దానిలో వేసేయండి మూడు పుష్పాలు తీసుకొని గంధంలో వచ్చి ఒక్కొక్క గ్లాసులో ఎట్లయితే అక్షతలు వేసారో ఆ వరుస క్రమంలో వేయండి మొదలు తూర్పు తర్వాత దక్షిణం తర్వాత ఉత్తరం అక్కడ పుష్పాలు వేసేయండి गामी मागाधत्वान्तरे पुष्पान्मर्पयामि गंगाजतत्वान्ते धूपभागयामि तत्वान्तरे गामी ఒక పండు నైవేద్యం పెట్టిన గ్లాసుల దగ్గర పెట్టేసి మమృతత్వాంతరే నైవేద్యం ఆ పండు నీళ్ళి 5 మార్లు చేయించండి గాయత్రి దత్తోక్ష ప్రతిమర్దేన వడంగామి అమృతవస్తుమదో వస్తనమది ఓం ప్రాణాయ స్వాహ బాణాయ స్వాహ జ్ఞానాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ మానాయ స్వాహ వేదం సమర్పయామి అక్షతలైన మన గ్లాసుల్లో అంబుర సర్వవరాదురాన్ సమర్పయామి అలాగే లక్ష్మీనారాయణ ధ్యానమః మహేశ్వర ధ్యానమః అక్షతలు వేసిన కలశాల మీద మహేశ్వర ధ్యానమః ఆనిరణ్యగర్భ ధ్యానమః శ్రీవృంధర ధ్యానమః శ్రీవృంధర ధ్యానమః అరుంధరీ కృష్ణ ధ్యానమః శ్రీ సీతారామ ధ్యానమః మనసులో తల్లిదండ్రులు నమస్కారం చేసుకుంటూ చెప్పండి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ తరంగా దక్షిణ కలశమాదాయ సౌత్ ఉన్న గ్లాసులో నీళ్ళని తీసుకొని ఉద్ధరణతో తూర్పు గ్లాసులో వేస్తూ ఉండండి ఉద్ధరణ తీసుకోండి ఆ స్పూన్ చిన్నది సౌత్ గ్లాసులో ఉండండి నీళ్ళని ఆ ఉద్ధరణతో తీసుకుంటూ ముందు తూర్పు ఉన్న గ్లాసులో నీళ్లు వేస్తూ ఉండండి వెంటనే ఓం శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు తృప్తిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆకిష్కమస్తు ఆరోగ్యమస్తు స్వస్తిమంగళమాస్తు కర్మ సమర్థిరస్తు పుత్ర సమర్థిరస్తు వేద సమర్థిరస్తు శాస్త్ర సమర్థిరస్తు గృహే ధనధాన్య సమర్థిరస్తు ఈశాన్య భాగంలో అంటే నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్లో కరెంగమార్లో నీళ్లు వేయండి బయటికి ఈశాన్యాం బహిర్దేశే అరిష్ట నిరసనమస్తు యత్పాపం తత్ప్రతిహతమస్తు మళ్ళీ గ్లాసులకు వేస్తూ ఉండండి తూర్పు గ్లాసులోకి ప్రాకలదే శ్రేయస్తరస్తు శుక్రాంగారక బుధ బృహస్పతి శనైశ్వర రాహుకేతు సోమ సహిత ఆరతిపురోగ ద్రవేగ్రహ ప్రియంతాం తీర్థేకారణ ముహూర్త ధన్మ నక్షత్ర దిగ్దేవత ప్రియంతాం నైరుతి భాగంలో 3 మార్లు నీళ్లు వేయండి నైరుతి భాగంలో నైరుతి అంటే అయ్యా చూపించండి నైరుతి భాగంలో 3 మార్లు నీళ్లు వేయండి శామ్యంత ఘోరాని శామ్యంత పాపాని శామ్యంత ఈతగ అక్కడ 3 మార్లు నీళ్లు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ గ్లాసులకు నీళ్లు వేస్తున్నాడు యథా ప్రకారంగా ప్రాకల శేష భారవతంత శివాప సంతు శివ ఔషధగ సంతు శివ వనస్పరిగ సంతు అహోరాత్రే శివే స్యాతాం ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు ఉత్తరోత్తర శుభాక్రిగా సంపద్యంతాం అగ్నిపురోగ విశ్వే దేవాస్తి ప్రియంతాం మాహేశ్వరి పురోగ మాతర ప్రియంతాం ఇంద్రపురోగ మరుద్గనా ప్రియంతాం ప్రతిష్ఠపురోగ ధృగనా ప్రియంతాం శ్రీష్ఠపురోగ ధృవే దేవాస్తి ప్రియంతాం మాంతిపురోగ ధృవే గ్రహాస్త ప్రియంతాం అనిగచ్చందాగస్యాధార్య వేదాయజ్ఞానక్షరాస్త ప్రియంతాం బ్రహ్మణాస్త ప్రియంతాం బ్రహ్మా విష్మహేశ్వరాస్త ప్రియంతాం రథానిధే ప్రియంతాం ప్రియంతాం భగవాన్ నారాయణ ప్రియంతాం భగవాన్ స్వామి మహాశీనః ప్రియంతాం భగవాన్ పితామహః దత్యారీలా నరసందమన్యాః గాలావాచ్యంతాం ఉద్గాదేవ జగునే సామగాగత బ్రహ్మ పుత్రకృతమేంద్రగుంధరి విషేవ వాలి శిశుపతి రవిక్యా ధర్మదో అన్నిగరే భద్రమాపద విశ్వదోనశకరే పుణ్యమాపద యాజ్ఞాయాయ ప్రత్యద్వై యాజ్ఞా పుణ్యలక్ష్మీ పుణ్యమేవలక్ష్మీ భాగరే పుణ్యాలక్ష్మీ సంస్కృతే యత్వం నక్షత్రం తత్పత్కర్వేదోపకిలం ఇదావే సూర్య ఉదేతి అథ నక్షత్రనేతి యావతత సూర్యోగచ్ఛేదు యత్ర ధన్యం పశ్యేదు దావకర్వేరి గత్కారీ స్యాద్ పుణ్యాయ యమృతే తానివా ఏతాని నక్షత్రాని యాన్యవదే నక్షత్రాని తేర్గర్వేరి గత్కారీ స్యాద్ పుణ్యాయ యమృతే ఓం పుణ్యాహం భవంతో భవంతు ఓం పుణ్యాహం స్వస్తగే వాయుపరవామహే సోమో స్వస్తి భవన్ శ్రేయస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణ స్వస్తగే స్వస్తిక ఆదిత్యాసో భవంతునః ఆదిత్య ఉదయనే యస్పత్యాయ వేద స్వస్త్యా ప్రేయవద్ధ స్వస్తి మభ్యంతే స్వస్త్యేన ప్రేయతే స్వస్త్యంతే స్వస్తోత్యంతే వక్రేంద్ర వృద్ధత్వాః స్వస్తిర పూజా విశ్వవీరాః స్వస్తి నస్తారిక్షవరిష్టరేవే స్వస్తి నో బృహస్పతిర్ దధాతు అష్టో దేవాః సౌమ్యాదః సరస్వతీ విరాజనిష్టాః ఏకంబానదర పురస్తాదు సంవత్సరేణ మృదంగ స్వస్తి నమస్కారం చేసుకొని చెప్పుకోండి మహ్యం సహ కుటుంబాయ మయా సంకల్పిత సీతారామచంద్ర
स्वामी देवता लीला कल्याण महोत्सव शुभकर्मणि मम शुद्धिकर्मणि वृद्धिकर्मणि अभ्युदय कर्मणि महाजनानु नमः कुर्वाणाय आशीर्वचनम् अपेक्षमाणाय आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु మన చేసిన కర్మలో ఏదైతే బ్రాహ్మణులు బంధువులు అట్లాగే మిత్రుల యొక్క ఆశీర్వచనంతో పాటుగా తాత ముత్తాతలకు ఆశీర్వచనాలుగా కలిగి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అవ్వాలి, స్వామివారికి ఆశీస్సులు మనందరి మీద ఉండాలని వాళ్ళ మనసులో ఒకసారి ప్రార్థన చేయండి. ఆయుష్మతే స్వస్తి ఓం స్వస్తి భవంతో బ్రువంతో ఓం స్వస్తి అర్ధ్యామస్తోమో సనగామవాచమానో మంత్రో సర్వేహోపగాదం యశోనవక్వం మధువా సుందరా భూతాంశో శ్లోకామప్రాహ सर्वामर्थमर्थनयामिदं वेदे तदेव प्रस्तात्तर्य भवच्छन्दो घरमध्वरोक्षरेरपरिष्टात् गायत्रिका सर्वतोत्पादराहं रिभूयात् सर्वामर्थमार्थान् सर्वामर्थमर्थनोदिक एवं वेद अध्यात्मभियेन वसो सत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधानिलावर्धयन्तः चिरञ्जीवीं सर्वस्वीराः त्रीणि वै देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि समनानि त्रिक इमे लोकाः अर्धामेव रद्वीर्य इति लोकेन प्रतिष्ठति रद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु अर्थदामृद्धिः समृद्धिः. మీ రెండు చేతులతో అక్కడ పక్కన ఉన్న రెండు గ్లాసులు కూడా కుడి ఎడమ ఎడమ కుడితో తీసుకోవాలి. ఇంటూ ఆకారంలో తీసుకోండి. ఎవరైనా ఒకరు తీసుకొని తర్వాత ఇంకో మిగతా వాళ్ళకి అందిద్దురు. తర్వాత మెలక తీయండి, వాటిని నా ముఖానికి అందుకోండి. భగవాన్ సుఖ రెండు గ్లాసులో రెండు నీళ్ళని మీరు ఆ ముందు గ్లాసులో వేసి తర్వాత వాళ్ళకి అందించండి. అర్చతావృద్ధి సమృద్ధి ముఖతమం కళ్యాణవర్ధనే భగవాన్ వాస్తోస్మరిప్రీత స్వస్తి పుణ్యాః సమృద్ధిరస్తు. ఏ గ్లాస్ ఇచ్చారో తీసుకోవాలి. విడదీసి ముఖానికి అందుకోండి. భగవాన్ రెండు గ్లాసులో నీళ్ళు ఆ గ్లాసులో నీళ్లు వేయండి. ఆ నీళ్ళని వాటిలో పంచండి. స్వస్తి పుణ్యాః సమృద్ధిరస్తు ఇడవానస్య నానాగోత్రాభివృద్ధిరస్తు ఇడవానస్య నానావంశాభివృద్ధిరస్తు రాంగపుష్టిస్తు శుభమస్తు. अस्मिन् देवालये नित्योत्सव वारोत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव विमासोत्सव संवत्सरोत्सव अयनोत्सवाभिवृद्धिरस्तु शान्तिपुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु शुभगं शुभमस्तु पुनर्विगो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सर्वसंपदस्तु. आ ముందు గ్లాస్ మీద చేయి పెట్టండి. ओम सुदेवो हवियामरदश्वरे नागं जनकं हिराम यद्भरगं शरीभ्यः अर्तेन सत्यप्रतरापायं सुदरन्मानश्वरगप्पावगाः अग्नेश्वरे प्रदतमश्वरिर्विप्रश्वरिः कविः श्रीरोदराहुतः दग्नेश्वरगस्तविग्राभ्रानन्द ऐरते तपज्योतिगच्छत्सिकः एतोन्मिन्द्रं स्तवा वृद्धं साम्ना शुद्धैर्थैर्वा वृद्धं सोमो शुद्ध आशीर्वार्मक्तु इन्द्रशुद्धो नागः शुद्ध विरोधिभिः शुद्धो ऋग्निधारिवृद्धोमवर्धे सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो ऋगुशुद्धो रत्नार्दाशसे शुद्धो वृत्राणि ऋघ्नसि शुद्धो वाजो शिशाससि ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं अनिलि देवतल మీద చల్లిన తర్వాత మీ మీద చల్లుకోండి. ఏన దేవ పవిత్రేణ ఆత్మానమృతేసరా తేన సహస్రధారేణ పాపమాన్య ప్రంతమ రారాపత్యం పవిత్రో తదోద్యామగం హరిణ్మయో తేన బ్రహ్మవిదో వయం భూతం బ్రహ్మవరేమహే ఇంద్రస్వనేతి సహమాపనాదు సోమస్వస్యావరణ సమీక్ష్య యమో రారా ప్రవణాభిప్రాదమ తాదవేదామోర్జగంధ్యాపనాదు ప్రాచ్యాం అయ్యా తూర్పుకి చల్లండి. ప్రాచ్యాం రేవా ఆ నీళ్ళని తూర్పుకి చల్లండి. ప్రాచ్యాం దిశరేవా మొదలు చల్లండి. దిశరేవా రక్తిలోమార్జగంధాం దక్షిణాగాన్ దిశమాసా పితరోమార్జగంధాం ప్రతీచ్యాన్ గ్రహపశవోమార్జగంధాం ఉదీచ్యాన్ దిశ్యాపోషరగ వనస్పతయోమార్జగంధాం ఊర్ధ్వాయాన్ గిరిజగ సంవత్సర యజ్ఞపతరమార్జగంధాం ఏదేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నానాగోత్రేభ్యో నానానామభ్యః శ్రీలక్ష్మీనారాయణ మామహేశ్వరాదిత్యానుగ్రహస్వరూపేభ్యः ప్రీత్యర్థం అయ్యా చెప్పండి. స్వస్తి పుణ్యాః వాచన మంత్ర జప దక్షిణాం మనస ఉత్సాహ పరిమిత హిరణ్యం తుభ్యం అహం సంప్రదదే నమమ. రెండు అక్షతలు మళ్ళీ ఆడవారు మగవారి చేతులు వేసి నీళ్లు వేయండమ్మా. वास्तोस्पदे पुत्राणि यस्मान् वा वीरोऽनवीवो भवानः इत्येव हे सुदरन्नो दनुष्पदन्न येधि द्रुपदेशं चतुष्पदे वास्तोस्पदे शक्मया सकुन्दरानि रक्षेम हिरण्मया गातमत्या आवह क्षेम उदयोगे वरुणो योगं वाद स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोस्पदे विश्वरूपाण्या विषण्ण सखा सुषेवगे दिनः शुभगो शुभं स्वस्तिगनन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागनं देवतानाम् असुरघनमिन्द्र सखं समस्यो बृहद्य सोनावमिवारुहेव अंहोमरमाङ्गिरसङ्गकिञ्च स्वस्य त्रिगमनसा चतारिक्ष्यो प्रगतवानि शरणं प्रपद्ये स्वस्तितं बाधेष्वभगिन्नोऽस्तु शुभगो शुभं शुभगं शुभं शुभगं शुभं शुचिः शुचिः. 2 గ్లాసుల లక్షతలు వేయండి, వాటిని కదిలించండి. వర్ణం వాస్తవరిణం బ్రహ్మాణం
यथास्थानं प्रवेशयामि प्राक्कुम्भादो वर्णं जगाम्यकुम्भे तथा वास्तवमां समुत्तरे ब्रह्माणमावास्ति तथार्थिकत्वादरस्तपुण्याः ममादरेत् बुधः तदङ्गा అనుభవమితి సా గుణాన్ మంత్రాన్ వా జగన్న ఒకసారి భజంత్రీలు వాయించండి ఆయన ఉన్నారా భజంత్రీలు అరోహవంబరి వాదంబరిక్షపో దుస్వప్తం త్వరిదిదం తద్విగద్ధోదిరామ్యహం మనోదంబరిహోదగోణగుణేరిగతదాగుణం విగస్కరమర్ష్ణగాదద్విగద్ధోదిరామ్యహం ఆరాక్తే అగ్నిరస్పారాత్పరక్షస్పదే వాదే త్వాధవరిదస్మర్చతే త్వనస్పదే స్వప్తమే స్వామి కదా నీళ్ళు చూపించి మీరు ఆచమనం చేసిన నీళ్ళు స్వామి దగ్గర చూపించి వదలండి 3 మార్లు. ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ. హస్తం ప్రక్షాళ్య కేశవాయ చతుర్గంధమూర్తినే నమః. పూర్వోక్తేవ విజయప్రతిష్ఠాయాం శోభాతిథౌ చెప్పండి. స్వామినః లోకరక్షణ అర్థం రక్షాబంధనం కరిష్కే. అక్కడ కంకణాలు పెట్టారు స్వామివారి దగ్గర. ఆ కంకణాల మీద అక్షతలు వేయండి. ఓం నమో సుదర్శేభ్యో ఏకేన పృథివీమనో య అంతరిక్షేర్విరేభ్యో తత్వేభ్యో నమః. రక్షాసూత్రదేవతానం తాన్మానమామాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. వాటి మీద గంధం చల్లండి. లం పృథివీతత్వాత్మనే రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమః. గంధం పరికల్పయామి. తత పుష్పాన్ని పెట్టండి. హిమాకాశతత్వాత్మనే పుష్పం సమర్పయామి. జంబాయుతత్వాత్మనే ధూపం స్థాపయామి. ఒకసారి దీపాన్ని అలా చేతితో చూపించండి. అక్కడ నుండి సాక్షాత్ దీపం నరగాని ఒక పండు నైవేద్యం పెట్టండి. అమృతత్వాత్మనే అమృతోపహార నైవేద్యం. ఆ పండు నీళ్ళు తెల్లి నీళ్ళు చుట్టూరా తిప్పి 5 మార్లు చేయి చూపించండి. గాయత్రిగా ప్రోక్ష్య సత్యం మత్తేన పరిహండామి. అమృతమస్తు అమృతమస్తరణమసి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ముపానాయ స్వాహ, జ్ఞానాయ స్వాహ, ముదానాయ స్వాహ, ఉమానాయ స్వాహ. అంటే నక్షత్రాలు అక్కడ వేయండి. కంకణాలు ధనవరత్వాన్ని రక్షాబంధనేవతాంబూలాన్ని సర్వోపరాణపూజాన్ని సమర్పయామి. అయ్యా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇంతవరకు కూడా మనము విఘ్నాలు లేకుండా కార్యక్రమం అంతా కూడా పూర్తి కావడానికి స్వామివారి గణపతి పూజను మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకొని గణపతి పూజ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ 3 గ్లాసులు పెట్టుకొని అందులో పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాం. ఒక గ్లాసులోకి వరుణుణ్ణి, ఇంకొక గ్లాసులోనికి వాస్తుపురుషుణ్ణి, ఇంకొక గ్లాసులోకి బ్రహ్మ దేవతలను ఆవాహనం చేసి వేదాల్లో ఉండేటువంటి సెలెక్టెడ్ శుద్ధి మంత్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పుణ్యాహవాచనను పొందుపరిచారు మన ఋషులందరూ కూడా. కాబట్టి ఆ మంత్రాలతో ఆ నీళ్ళని శుద్ధి చేసుకొని ఆ శుద్ధి అయిన నీళ్ళని మీ మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయం ఎప్పటికైనా శుచే, కానీ ఈ ప్రదేశాన్ని అంటూ ముట్టేమైనా వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారేమో అని ఉద్దేశంతో ఆ యొక్క పుణ్యాహవాచన నీళ్ళని మీ మీద, ఇక్కడ ఉన్న ద్రవ్యాల మీద, ఆ పండ్లు పుష్పాలు అందరి మీద కూడా చల్లడం జరిగింది. దాంతో శుచి అంతా కూడా మన ప్రదేశాన్ని అంతా కూడా శుభ్రంగా శుచిగా మార్చుకున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు స్వామివారి కళ్యాణంలో భాగంగా స్వామివారి లోక కళ్యాణార్థమై, అంటే ఇంతవరకు స్వామివారి కళ్యాణం జరగలేదా అంటే ఎప్పుడో జరిగింది, కానీ మళ్ళీ ఎందుకు చేసుకుంటున్నామయ్యా అంటే అయ్యా స్వామిని కళ్యాణం వలన మేమంతా కూడా బాగుండాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో దీన్ని లీలా కళ్యాణము అని పిలుస్తాం. మనం లీలా కళ్యాణం అంటే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణం ఎట్లయితే చేసుకుంటున్నారో అదేవిధంగా మానవులం మనం కూడా అదే విధంగా చేసుకోవాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో స్వామివారికి వెళ్ళాక కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చేస్తున్నామో అదేవిధంగా మానవులు కూడా చేసుకుంటారు. కాబట్టి అది మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవడానికి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం అందరం చూడలేం కదా. అప్పుడు జరిగింది ఏదో జరిగింది, అప్పుడు పూర్వకాలంలో ఆ యుగంలో జరిగింది కాబట్టి అప్పుడు చూడలేని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇలా ప్రతి నెల మనం పునర్వసు నక్షత్రంలో జరుపుకుంటూ ఈ యొక్క ఆనంద ఉత్సాహాలతో కళ్యాణంలో భాగంగా ఇప్పుడు స్వామివారికి కంకణ ధారణ అంటే రక్షాబంధనం కడుతున్నాం. ఇందు గురించి లోకరక్షణార్థమే ఎలాంటి అతివృష్టి అనావృష్టులు లేకుండా సకాలంలో వర్షాలు పడుతూ అంతా కూడా పాడి పనులు సమృద్ధిగా ఉంటూ లోకాన్ని రక్షించవయ్యా అని చెప్పేసి స్వామివారికి కళ్యాణంలో భాగంగా కంకణ ధారణ చేస్తున్నారు స్వామివారికి. అయ్యా భరంత్రీలు కంకణం స్వామి కంకణాలు చూపిస్తారు. అందరూ పండిత నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం సీతారామచంద్ర భగవాన్ ఓం విశ్వేశ్వరాయ
ఇక్కడ స్వామివారి కళ్యాణంలో భాగంగా కంకణ ధారణ పూర్తయింది. మరి అక్కడ అమ్మవారు కూడా గౌరీ పూజ చేస్తున్నారు. వివాహంలో ఏంటి అంటే ఏదైతే మనం సంకల్పం చేసుకొని కూర్చుంటామో అక్కడ అమ్మాయి కూడా గౌరీ పూజ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక పక్క. అట్లానే అమ్మవారి కూడా గౌరీ పూజ చేస్తుండగా అక్కడ పక్కన ఏర్పాటు చేసి పెట్టుకున్నాము. అమ్మవారి కూడా కంకణ ధారణ జరుగుతుంది లోపల. కాబట్టి అందరు కూడా అమ్మవారి కంకణాన్ని కూడా చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఇందాక చూపించారు. పవన సుత హనుమాన్ కీ జై, సీతామాయి కీ జగదంబ మహారాజ్ఞి కీ జై. భద్రేణ పురత్సామక్షత్రవద్వృద్ధృష్టగం దృష్టభోరశుభిదముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన మంజతథేన మధ్యమిదం వాదేన సగలేన రక్షాబంధనమహోత్త సుమహోత్తోస్తు ఏతస్మహోత్తకాలే పూర్గాదీనాన్వానాం గ్రహానామత్యం ధానుకూలికలాభరసిద్ధిరస్తు. స్వామినః మళ్ళీ స్వామిని నిశ్చితమేయండి. అయ్యా మీరు కంకణాలు కట్టుకోవాలి. మీరు కంకణాలు కట్టుకోండి. ఆడవాళ్ళకి ఎడమ చేతు, మగవాళ్ళకి కుడి తీసుకోనండి. మొదలు మీరు కట్టించుకోండి. మీ ఆడవాళ్ళతో మీ కుడి చేతి కట్టించుకోండి. అయ్యా మొదలు మగవాళ్ళు కట్టుకోండి, తర్వాత ఆడవాళ్ళకి మీరు కట్టండి. బృహత్ సాయమక్షత్రవద్వృద్ధవరిష్టగం వరిష్ట భోజశుభిదముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన మంజదహేన మధ్యమిదం వాదేన సగలేన రక్షా బలమాలీకదీశాంగీ సంకేతశ్రీధనంతకీ శ్రీమాన్ నారాయణ విష్ణు వాసుదేవో నిరక్షతు. రక్షాబంధన మహోత్త సుమహోత్తోస్తు ఏతస్మహోత్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం కింద అనుకూలికతా ఫలసిద్ధిరస్తు. తర్వాత అక్కడ యజ్ఞోపవీతాన్ని పెట్టి ఉంచారు. యజ్ఞోపవీతం పెట్టారు. అక్కడ యజ్ఞోపవీతం ఉంది అక్కడ యజ్ఞోపవీతాన్ని పెట్టి ఉంచారు స్వాముల వారి దగ్గర. ఆ యజ్ఞోపవీతానికి మొదలు పూజ చేయండి. అక్షతలు తీసుకోండి. ఓం బ్రహ్మణజ్ఞాన ప్రథమం ప్రస్తాదే స్వరుడో వేణావహ సబుధ్రియామాస్య విష్ఠా సదస్తైరుత్తరస్వ అక్షతలు వేయండి. యజ్ఞోపదేవతా నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. వారి మీద కాస్త గంధం చల్లండి. ఇలా ముద్రితత్వాత్మనే యజ్ఞోపదేవతా గంధం ప్రయోగామి. అమ్మాకాశత్వాత్మనే పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఎంబాగస్తత్వాత్మనే ధూపం భాగామి. కందేతత్వాత్మనే దీపాలు అక్కడే యజ్ఞోపవీతాన్ని చూపించండి. సాక్షాత్ దీపం గ్రహగామి. మళ్ళీ ఒక పండు తీసుకొని అక్కడ పెట్టి ఆ పండు మీద నీరు వెళ్ళి నైవేద్యంగా చూపించండి యజ్ఞోపవీతానికి. మమర్దత్వాత్మనేమతో మహానైవేద్యం రాజక్రియాభ్యుప్రోక్ష్య సత్యకృత్యేన ప్రగణ్యామి మతమస్తు అమృతో వస్త్రమది. మంత్రం చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, బాలాయ స్వాహ, జ్ఞానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, బాలాయ స్వాహ. అక్షతలు వేయండి. ధర్మతత్వాత్మనే యజ్ఞోపదేవతా నమః తాంబూలాయ సర్వపరాంబూలాయ సమర్పయామి. ఇప్పుడు స్వామివారికి నీళ్ళు చూపించి వదిలేశాడు 3 సార్లు. స్వామినః ఆగమ్య 3 సార్లు స్వామివారికి నీళ్ళు చూపించి వదిలేశాడు. స్వామినః ఆగమ్య. యజ్ఞోపవీతాన్ని అందరూ కూడా చూపిస్తున్నారు. యజ్ఞోపవీతాన్ని అందరూ కూడా చూసి నమస్కారం చేసుకోండి స్వామివారికి. స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతోంది. సీతారామచంద్ర భగవాన్ కీ జై, పవన సుత హనుమాన్ కీ ఓం యజ్ఞోపవీతం స్వామినః పునరాగమ్య యజ్ఞోపవీతధారణమహోత్సవమహోత్తోస్తు ఏతస్మహోత్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామత్యంత అనుకూలికతా ఫలసిద్ధిరస్తు. స్వామినః చతురోవరాన్ బ్రాహ్మణాన్ శ్రుతసేనవిత్త సంపన్నా సహస్రసమేతాన్ కార్యకృతనాన్ వరప్రహరణీయానుమదర్థమ్యాపదే. ఇప్పటి వరకు రక్షాబంధనం అంటే కంకణ ధారణ, తర్వాత స్వామివారి యజ్ఞోపవీత ధారణ పూర్తయింది. ఇప్పుడు అమ్మవారి గోత్రోచ్చారణ, స్వామివారి గోత్రోచ్చారణ చేయడానికి వశిష్ఠాది ఋషులందరూ కూడా, సప్త ఋషులందరూ కూడా అక్కడ అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళారట. అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామివారి గోత్రం ఏంటి, అమ్మవారి గోత్రం ఏమిటి, స్వామివారి తాత పేరు, ముత్తాత పేరు, తండ్రి, స్వామివారి పేరు ఏమిటనే అంతా కూడా ఇక గోత్రోచ్చారణలో వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ శ్రద్ధాశక్తులై స్వామివారి గోత్రోచ్చారణ
శ్రద్ధగా వింటూ ఉండండి. ఎవరు కూడా పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడవద్దు. స్వామివారి గోత్రాలను శ్రద్ధగా వింటూ ఉండండి. ఇక్కడ ఓం జగత్సాగర పరిగంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ వైత్రావణగౌండ్యనిగత్రికారిణై ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ నాభాగ మహారాణ వనమనో నత్రే. చతుస్సాగర పరిగంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ వైత్రావణగౌండ్యనిగత్రికారిణై ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య అజ మహారాణ వనమనః పౌత్రాయ. చతుస్సాగర పరిగంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ వైత్రావణగౌండ్యనిగత్రికారిణై ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య దశరథ మహారాణ వర్మణః పుత్రాయ. చతుస్సాగర పరిగంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ వైత్రావణగౌండ్యనిగత్రికారిణై ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్ర స్వామినే కన్యార్థినే వరాయ. తదంగా ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క గోత్రము చతుస్సాగర పరిగంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమత్రికారిణై ప్రవరాన్విత గౌతమత గోత్రోద్భవస్య స్వర్ణరోమ మహారాణ వనమనో నప్త్రీ. చతుస్సాగర పరిగంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమత్రికారిణై ప్రవరాన్విత గౌతమత గోత్రోద్భవస్య హ్రస్వరోమ మహారాణ వనమనః పౌత్రీ. చతుస్సాగర పరిగంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమత్రికారిణై ప్రవరాన్విత గౌతమత గోత్రోద్భవస్య జనక మహారాణ వరమనః పుత్రీ. చతుస్సాగర పరిగంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమత్రికారిణై ప్రవరాన్విత గౌతమత గోత్రోద్భవ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి తత్వస్వరూపిణి శ్రీ సీతాదేవి నామ్ని వరార్థిని కన్యా. ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క గోత్రం ఏంటయ్యా అంటే వసిష్ఠస గోత్రము. వసిష్ఠ గోత్రం స్వామివారిది. స్వామివారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు నాభాగ మహారాజ వర్మ, తాతగారు అజ మహారాజ వర్మ, తండ్రి గారు దశరథ మహారాజు గారు. స్వామివారిగా సీతారామచంద్ర స్వామివారు సీతానాంని వరార్థిని కన్యాం అమ్మవారి గురించి ఇక్కడ స్వామివారు సంకల్పం చేసుకొని వివాహంలో పాల్గొన్నారు అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం. మరి అమ్మవారి గోత్రం ఏమిటి అక్కడ అంటే అమ్మవారి యొక్క గోత్రము గౌతమస గోత్రము. అమ్మవారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు స్వర్ణరోమ మహారాజ వర్మ, తాతగారు హ్రస్వరోమ మహారాజ వర్మ, తండ్రి గారు జనక మహారాజ వర్మ. సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి సీతా అమ్మవారు కూడా అక్కడ గౌరీ పూజ చేస్తున్నట్టుగా మనం ఇందాక భావిస్తూ కంకరధారణ చేశాము. అమ్మవారి కూడా ఒక్కసారి మనస్సులో ప్రార్థన నమస్కారాలు చేసుకుందాం. సీతామాయికి జై, జగదమ్మ మహారాజ్ఞికి జై. రంగా ఆపపాద్యాజతాత ప్రాహ. అయ్యా అక్కడ నీళ్ళ చెంబు తీసుకొని ఆ నీళ్ళ చెంబు దగ్గర ఎడమ చేయి కింద పైన కుడి చేయి పెట్టండి. ఆ నీళ్ళను అభిమంత్రించండి. నీళ్ళ చెంబు తీసుకొని కింద ఎడమ చేయి పైన కుడి చేయి పెట్టండి. ఆ చెంబుకి పైన కుడి చేయి పెట్టండి. చెప్పండి ఆపహ పాద్యాహ చెప్పండి. స్వామివారికి అలా చూపించండి. ఆపః పాదావదేన త్రిషందన్నాభిగంతమే అస్మిన్ కులే బ్రహ్మవర్చస్య ధాని పూర్వం దక్షిణమానం ప్రక్షాళ్య. అయ్యా మీ దంపతులిద్దరు కూడా నీళ్లు వేయండి. మీ దంపతులిద్దరు కూడా స్వామివారికి పాదాలు కడగండి. మొదలు కుడి పాదము తర్వాత ఎడమ పాదం. ఒకరు నీళ్లు వేయండి, ఒక దంపతులు ఒకరికి కడగండి. భరంద్రి బ్రహ్మ కడిగిన పాదం. ఓం నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. శరణం పవిత్రం విదతం వరమణేన భూతస్తరగతశ్రధాని ఏన భక్తే భక్తేన పూజాభిమాత్మాని మరానుసరేణ. ఓం బ్రహ్మణాయ భరతమూర్తయే కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం పూర్తి చేసుకుని ఉన్నాము. పాద ప్రక్షాళన చేసిన తర్వాత స్వామివారికి నూతన వస్త్రాలు అంటే మధుపర్కాలు అని పిలుస్తాం కదా మన వాడుక భాషలో.
ఆ మధుపర్కాన్ని స్వామివారి సమర్పణ చేసాం. మనం ఆల్రెడీ మొదలై కట్టి ఉంచాము స్వామివారి నూతన వస్త్రాలు. ఆ వస్త్రాన్ని ఒకసారి తగలండి. ఇవం వస్త్రాన్ని దేవతాపసాదైవో నక్షత్రాంతమోహదర్గా అవాదరదమనదాని విష్పత్తేన మిత్రావరుణాసదేతే. అవి కాకుండా వస్త్రాలు తెచ్చారంటే అవే ఉన్నాయా? అవే ఉన్నాయి. వస్త్రాలు తీసుకొని స్వామివారి దగ్గర పెట్టేసాయి. వస్త్రాలు చీర తీసుకొని అక్కడ స్వామి దగ్గర పెట్టేసాడు. ఇవం వస్త్రాన్ని దేవతాపసాదైవో నక్షత్రాంతమోహదర్గా అవాదరదమనదాని విష్పత్తేన మిత్రా వరుణాసదేతే. వరమలంకస్య హిరణ్యరూపస్య హిరణ్యతంత్రకపాటవాక్షైర్హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యగాత్తరయోనేర్ధర్యారణ్యనాథ తత్యన్నమస్మై. సీతారామచంద్ర భగవాన్ కీ పవన సుత హనుమాన్ కీ. ఎవం వస్త్రాన్ని దేవతాపసాదైవో నక్షత్రా మందమోహదర్గా అవాదరదమనదాని విష్పత్తేన మిత్రావరుణాసదేతే. ఇప్పుడు స్వామివారికి మధుపర్క ప్రాశనం మధుపర్క ప్రాశనం జరుగుతోంది. మధు అంటే తేనె, పర్కం అంటే పెరుగు. ఈ రెండు కలిపిన పదార్థాన్ని స్వామివారికి సేవింపజేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూర్చున్న దంపతులిద్దరు కూడా ఎందుకు గురించి ఆ మధుపర్కాన్ని పెడుతున్నారు అంటే, మధు అంటే తేనె అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ తేనె ఏం చేస్తుంది అంటే, మనకి వివాహంలో మనం చేసుకున్న వివాహంలో కూడా పాలకడిన తర్వాత మామగారు అల్లుడి గారికి ఉంకరంతో ఒక పదార్థాన్ని పెడతారు. దాన్నే మధుపర్కం అని పిలుస్తాం మనం. ఎందు గురించి అయ్యా అంటే, మధు ఏం చేస్తుంది అంటే తేనె పలుకులు మాట్లాడడానికి పనిచేస్తుందట. అమ్మాయితో మంచిగా మాట్లాడడానికి కసురుకోకుండా ఆ తేనె అట్లా పనిచేస్తుంది. ఇంకా పెరుగు, ఆ పెరుగు ఏం చేస్తుంది అంటే జఠరాగ్ని చల్లార్చి మంచి యశస్సు, మంచి బలము, పుష్టి ఇవన్నీ కూడా అబ్బాయికి కలిగించడానికి పెరుగు తోడ్పడుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఎంత ఆకలేసిన ఒక గ్లాసు మజ్జిగ తాగితే ఏమైతే ఆకలి అంతా కూడా చల్లారుతుంది కదా. అట్లా ఆ పెరుగు కూడా ఆకలిని కూడా జఠరాగ్ని కూడా చల్లారుస్తుంది. కాబట్టి ఆ పెరుగు తేనె కలిపిన పదార్థాన్ని ఇక్కడ మనం హిందువులు అన్ని సాంప్రదాయాల్లో పద్ధతి ఉంది. ఆ మధుపర్కాన్ని ఇక్కడ స్వామివారి కూడా మనం సేవింపజేస్తున్నాము. ఆ మధుపర్కాన్ని స్వామివారికి సేవింపజేసిన దృశ్యాన్ని అందరూ కూడా చూస్తూ అందరూ కూడా స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అవి వచ్చింది. ఆ పెరుగు తేనె కలిపిన పదార్థం వచ్చిందా? తేనె వచ్చింది. పెరుగు లేకపోతే పాలు వేయండి. వస్తాం అయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్క. చెప్పండి అయ్యా, వచ్చిందా? పెరుగు తేనె కలుపుతున్నారు. కుడుకలు ఇల్లు కలుపుకోండి. కుడుకలు కానీ ఒక గిన్నెలో కానీ కలుపుకోండి. పంతులు గారు పెరుగు పెరుగు పాలు వేసుకున్నారా? మొదలు దాన్ని ఇట్లా అభిమంత్రించండి. చేయి పెట్టండి దాని మీద. దాని మీద చేయి మూసి ఉంచండి. అది స్వామివారికి చూపించండి. ఓం త్రయే విద్యాయై యదో దిగరదో యశోసి బ్రహ్మణో దీప్తిరసే తమ్మా ప్రియం ప్రదానాన్ కుర్వతి పతిం పశూనాం ఆమాగనగసతా వర్చసా సకం షడభగసా తేజసాధా తమ్మా ప్రియం ప్రదానాన్ కుర్వతి పతిం పశూనాం. ఒకసారి స్వామివారికి నీళ్లు చూపించి వదలండి. అమృతోపస్తరణమసి ఇత్యపీత్వా. ఇంకా 2 సార్లు. తతోద్విరాజమ్యా. తర్వాత మధుపర్కం తీసుకొని ఉద్ధరణతో స్వామివారికి చూపించి ఆరగిస్తున్నగా భావిస్తూ పక్కకు వదలండి. ఓం యన్మదనో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మదనో మధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేన పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని. వదిలారా? తర్వాత మళ్ళీ నీళ్లు 3 సార్లు. ఇది సకర్మంత్రేణ పునస్తూష్ణే 3 సార్లు వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ 3 సార్లు నీళ్లు వదలండి.
పునస్తోష్ణేంద్రాశ్య అమృతాపిధానమసి ఇత్యపః పీత్వా మధుపర్కం 3 సార్లు చూపించి వదలండి. దాని తర్వాత నీళ్లు 3 సార్లు చూపించి వదలండి. ఇత్యపః పీత్వా తతో ద్విరాజమ్య మళ్ళీ నీళ్లు చూపించి వదలండి. తతో ద్విరాజమ్య అమృతాపిధానమసి తతో ద్విరాజమ్య 3 సార్లు నీళ్ళు వదిలేండి. యజ్ఞావర్ధతామిత్యుపాఘోషిత్వా శ్రీరామచంద్రస్వామినో మమః జనక మహారాజవర్మనోమశ్యద అగ్నిః ప్రాశ్నాతు ప్రథమస్య హవేద యథా హవిః అనష్టమస్మాకం గురువన్ బ్రాహ్మణో బ్రాహ్మణేభ్యః. ఒక వక్క తీసుకొని స్వామివారి కుడి చేతికి తగిలించి ఆ వక్కని ఇలా పైకి విసిరండి. వక్క తీసుకొని స్వామివారి కుడి చేతికి తగిలించి ఆ వక్కని తాస్ వేసినట్టుగా పైకి విసిరండి. ఓమోత్సృజ గట్టిగా ఓమోత్సృజత సిద్ధమన్నం పవిత్రాంతరేణాయ భూతం సాగరాన్ తన్మాక్షాయే తస్య దేశేయ తన్మోద్యంధా స్వామినః ఓం కల్పయత తదః ఆవరణ వస్త్రమాచ్ఛాద్య ఆవరణ వస్త్రం పట్టుకొని అమ్మవారిని తీసుకొని రావాలి. వేదికలో కన్యాదానము అనే పరద ఆవరణ వస్త్రం తెరసెల్ల అమ్మవారిని వేదికలను తీసుకొని రావాలి. ఆవరణ వస్త్రం పట్టుకోండి. ఆవరణ వస్త్రమాచ్ఛాద్య అని స్వామివారి అటు అమ్మవారి అదే తీసుకురావాలి. స్వామిని మొదలటి పంపించారు. స్వామిని తీసుకొని ఇటు ముఖం చేసి అక్కడ స్వామిని తీసుకొని ఫస్ట్ ముఖం చేసి కూర్చోబెట్టండి. స్వామివారి వేదికలను తీసుకొని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. భరతేను అందరూ లేవాలి. అక్కడి నుంచి రారా వెనకాల ఆడపిల్లలు ఎవరు లేరు అక్కడ. ఆడపిల్ల ఎవరు రావాలి. పెళ్లి కూతురు వస్తుంది పన్నెండులోకి. దోల నుంచి లేవాలమ్మ అందరూ కూడా. దోల లేవాలి. అడ్డం ఉండకూడదు అక్కడ. జయ బోలో సీతమ్మాయికి ముత్యాల పల్లకెక్కి ముత్యాల పల్లకెక్కి తిరులన్నీ పండగ తిరులన్నీ పండగ సీతాదేవి వచ్చేనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చేనమ్మ సీతాదేవి వచ్చేనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చేనమ్మ మన జానకమ్మ
సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి 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 వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ విలానగరం నుండి సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ అంతరంగ వైభవంగా సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ ముత్యాల పట్రగెట్టి సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ నిరన్ని పండగ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ కళ్యాణ తిలకంతో సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ ఆలాపరాణితోడ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ సర్వాంగ సుందరంగా సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ శ్రీరాముని మనవాడ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ బంగారు కమలతో సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ బంగారు కమలతో సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ నల్లని పువ్వులతో సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ నల్లని పువ్వులతో సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మేళాతాళాలతో సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మేళాతాళాలతో సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ సీతాదేవి వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ మన జానకమ్మ వచ్చెనమ్మ ఆగండి మేము పోతాం పూర్వోక్తరేవంగన విధేయధనమితిస్తాయాం అస్యాం శుభతిథౌ ముందు కూర్చోవాలి. ఒకసారి మీ గోత్రనామాల స్వామివారికి చెప్పుకోండి. ఎడవానస్య నానా గోత్రేభ్యః నానానామభ్యః సర్వేషాం భక్తజనానాం ఆగతానాం ఆగమిష్యమానానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం నానా గోత్రేభ్యః నానానామభ్యః. అందరూ కూడా చెప్పండి. మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం యోగ క్షేమ ధైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మయా సహ దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం శాశ్వత నిరతిశయ ఆనంద బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి అర్థం సాలంకృత అహిరణ్య
సహిరణ్య కన్యాదానం అహం కరిష్యే. ఇది కన్యాదాన సంకల్పం, విశేషమైనటువంటి కన్యాదానం యొక్క సంకల్పం చెప్పుకున్నాము. అంటే మీ యొక్క కుటుంబము ఎవరైతే దీవించి ఉన్నారో వారి యొక్క కుటుంబము గడిచిపోయినటువంటి 10 తరాలు మయా సహ దశపూర్వేష, అంటే గడిచినటువంటి 10 తరాలు, దశాపరేష రాబోయేటువంటి 10 తరాలు, మొత్తం ఎంతమంది అయినారు? 21. ఇంతమంది తరాల మంది కూడా ఇక కన్యాదాన ఫలితాన్ని అనుభవిస్తారట. ఎట్లా అనుభవిస్తారు మరి అంటే, మనం ఎక్కువగా పుణ్యాన్ని చేసి ఉంటే ఆ పుణ్యం వలన స్వర్గము, ఇంకొక లోకాలు, ఇత్యాది లోకాలు మనకు ప్రాప్తిస్తాయి. అది ఎంతవరకు అంటే ఆ పుణ్యకాలం ఎంతైతే ఉంటుందో అంతవరకే అక్కడ ఉంటాం. అంటే క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. ఎప్పుడైతే మన యొక్క పుణ్యం క్షీణిస్తుందో అంటే అయిపోతుందో అప్పుడు మళ్ళీ మర్త్యలోకంలో ఏదో ఒక జీవిగా పుట్టవలసింది. కానీ కన్యాదాన ఫలితాన్ని ఎట్లా వివరిస్తున్నారు మనకు ఋషులు అంటే, అంటే ఆ టైం పీరియడ్, ఇప్పుడు పుణ్యం ఎంత ఉందని మనకు లెక్కలు వేసుకుంటాము, అక్కడ పుణ్యం ఎంత ఉంటుంది, అది దాన్ని బట్టిగా మళ్ళీ జీవిస్తాం. కానీ ఒక కన్యాదానం చేయడం వలన మయా సహా దశపూర్వేషాన్ దశాపరేషాన్, అంటే 21 మంది తరాల మంది కూడా కన్యాదాన ఫలితాన్ని ఎట్లా అనుభవిస్తారు అంటే, ఒక్కొక్క గంగాబాలికాభి సప్తరిషి మండల పర్యంతం, వాలుగలంటే ఇసుక రేణువులు, ఆ ఇసుక రేణువులని సప్తరిషి మండలం వరకు వేసుకుంటూ వెళ్ళడం అంట, కుప్పలాగా మళ్ళీ తీసుకుంటూ రావడం. ఇది ఎవరికైనా సాధ్యపడుతుందా? ఇసుక అసలు చేతిలో ఉంటుందా? అసలు ఉండదు. అలాంటిది అలా సప్తరిషి మండలం వరకు వేసుకుంటూ వెళ్ళడము, మళ్ళీ తీసుకుంటూ రావడం ఎంతకాలం పడుతుందో అంతకాలము మొదటిది. రెండవది పిలై సూర్య మండల పర్యంతం, ఒక్కొక్క నువ్వుల గింజలు ఉంటాయి కదా, అవి సూర్యమండలం వరకు వేసుకుంటూ వెళ్ళడం, అపకర్షణ పర్యంతం మళ్ళీ తీసుకుంటూ రావడం ఎంత టైం పడుతుందో అంతకాలం. మూడో చెప్తున్నారు 20 చంద్రమండల పర్యంతం, అంటే ఒక్కొక్క బియ్యపు గింజను చంద్రమండలం వరకు వేసుకుంటూ వెళ్ళడము, మళ్ళీ తీసుకుంటూ రావడం ఎంత టైం పడుతుందో అంత టైం. దాని తర్వాత 4వ చెప్తున్నారు మాసేర్ ధ్రువమండల పర్యంతం, ఒక్కొక్క మినప గింజను ధ్రువమండలం వరకు వేసుకుంటూ వెళ్ళడము, మళ్ళీ తీసుకుంటూ రావడం. ఇదంతా అసలు ఎవరికైనా సాధ్యపడుతుందా? సూర్యమండలం వరకు వెళ్ళడము, మానవుడు తిరిగి రావడం అనేది ఉంటుందా? జరగదు. సప్తరి మండలం వరకు వెళ్ళడం అనేది ఉంటుందా? జరగదు. చంద్రమండలం పోని, చంద్రుడు బాగా చల్లగా ఉంటాడు, అక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటే అది కూడా జరగదు. కాస్త ఇప్పుడు చల్లగా ఉంటేనే మన ఫ్యాన్ పడేసి కూర్చున్నాం. అట్లాంటిది చంద్రమండలం వేసుకుంటూ వెళ్ళడం, తీసుకుని రావడం జరగదు. దాని తర్వాత మాసే ధ్రువమండలం అంటుంది. ఈ మండలాలు ఉండేది కూడా ధ్రువమండలం, ఇంకా విశేషమైన మండలం, అక్కడ ధ్రువుడు ఉంటాడు, అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ రావడం అనేది కూడా జరగదు. ఒకవేళ సాధన సాధ్యతే సర్వం, మానవుడు ఏమైనా సాధించి అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన వాడు ఏదైనా ఉన్నా ఈ టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంతకాలం, అంతకాలం వరకు కూడా మీరు మీ యొక్క గడిచిన 10 తరాలు, రాబోయేటువంటి 10 తరాల మంది కూడా ఈ యొక్క కన్యాదాన ఫలితాన్ని శాశ్వతంగా బ్రహ్మలోకంలో నిత్యము ఉంటూ అనుభవిస్తూ ఉంటారట. కాబట్టి ఇది ఎవరిని చేస్తే మన కడుపు పుట్టినది కన్యాదానం అమ్మాయిని చేస్తేనే ఈ ఫలితం. అట్లాంటిది జగత్ సాక్షిని, అట్లాగే అమ్మవారు జగదంబ అమ్మవారి సీతామ్మవారిని ఇక్కడ మనం కన్యాదానం చేస్తున్నాము. ఇంకా ఈ యొక్క ఫలితాన్ని మన మాటలలో కూడా వివరించడానికి లేదు. కాబట్టి ఆ యొక్క కన్యాదాన ఫలితాన్ని ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళకే వస్తుందేమో, మనం చూస్తున్నాం కదా మనకి రాదేమో అనేటువంటి ఉద్దేశం ఎవరికి కూడా లేకుండా కర్తాకారయత చైవ ప్రేరకశ్చానమోదకః స్మృతే దుగతశ్చైవ చత్వార సమభాగినః అని చెప్పింది శాస్త్రం. అంటే కర్త చేసేటువంటి వాడు, కారయిత చేయించేటువంటి వాడు, ప్రేరకశ్చ కార్యక్రమాన్ని ప్రేరేపించేటువంటి వాడు, ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆమోదించేటువంటి వాడు, ఈ దేనికి కూడా 4 ఉంటారు. అంటే చేసేవాడు, చేయించేటువంటి వాడు, ఆమోదించేటువంటి వాడు, ప్రేరేపించేటువంటి వాడు. ఈ 4 కూడా సుకృతే దుకృతశ్చైవ, అది కష్టమైనా కానీ సుఖమైనా కానీ 4 కూడా చత్వార సమభాగినః, 4 కూడా సమభాగంలో పుణ్యమైన పాపమైన వస్తుంది అని శాస్త్రవచనం. కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది, అయ్యా చేస్తున్న ఆయనకి ఎక్కువ వస్తుంది, ఇక్కడ చూస్తున్న మాకే వస్తుంది అనుకోకుండా అందరూ కూడా శ్రద్ధాసక్తులై ఆ కన్యాదానంలో పాల్గొంటూ చెప్పేటువంటి మంత్రాలను కూడా శ్రద్ధగా వింటూ శృతం హరతి పాపాని అని చెప్పింది వేదం. అంటే వేదం వినడం ద్వారానే పాపాలు నశిస్తాయి. కాబట్టి ఆ వేదాన్ని శ్రద్ధగా వింటూ కన్యాదానంలో అందరూ కూడా శ్రద్ధాసక్తులే పాల్గొని ఆ మహాసంకల్పం అనేటువంటి సంకల్పాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాము. ఆ సంకల్పాన్ని శ్రద్ధగా వింటూ ఇక కన్యాదాన వ్రతమని చూస్తూ ఉండండి. సీతారామచంద్ర భగవానుకి ఇక్కడ ఇట్లా నీళ్ళు ఎవరికి వస్తారు వీళ్ళు పట్టుకోవడానికి, వారికి అందించండి. సంకల్పం మొదలు పెట్టేస్తాం. కన్యాదానం
అయ్యా మీరు లేచి నీళ్ళు ధార వేయండి. మీరు కుడకలా ఏంటి చేతులు కొబ్బరి బొండం సార్ ఏం చూస్తారు అది అయ్యా మీరు లేచి దంపతులు నీళ్లు వేయండి. కన్యాదాన ధార అయ్యా మీరు కుడకలు కానీ ఒక కొబ్బరి బొండం కానీ చేతిలో పోసేది వెళ్ళి కంజారు పోస్తే ఆడవాళ్ళు వీళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఆడవాడు అయ్యి మీరు లేవండి. మీరు నీళ్ళు వేయండి. మీరు సార్ ఆయనమ్మా మీ కట్నం ఇస్తాం. ఎవరి ఆడపిల్లమ్మ పోయి ఇచ్చారండి కట్నం. ఇద్దరు కాదు సామాన్య మోపేడు ఇస్తారు కదా. సరే అయ్యా మేనమా కట్నం ఇవ్వండి, గంప కట్నం ఇవ్వండి. అది అయ్యా నీళ్ళ ధార మీరు వేయండి. వాళ్ళు కన్యాదానాన్ని స్వీకరిస్తారు. అయ్యా ప్రతిసారి ఎట్లా చేస్తున్నారు ఆ విధంగా ఒకసారి వాళ్ళు చూపించండి. మొదలు పెడుతుంది. ఓం అదానందవేరిగస్య శ్రీమదాదినారా అని చూపిస్తున్నారు చూడండి. మీరు నీళ్ళు వారి చేతుల్లో ఒక 2 కుడకలు పెట్టేసి ఒక ప్లేట్ పెట్టండి. వాళ్ళ చేతుల్లో మీరు నీళ్ళు వేయడం దంపతులు. అర్థమైందా చెప్పింది? 2 కుడకలు వాళ్ళ ఇద్దరు దంపతుల్లో కలిసి పెట్టండి. 2 దోశలు పట్టమని చెప్పి ఒకరి దోశలో 1 దోశలు పెట్టేసి కుడకలు పెట్టేసి మీరు నీళ్ళు ధార వేయండి. వాళ్ళ ప్లేట్లకు నీళ్ళు వదులుతూ ఉంటారు. సన్నగా వేయండి. జనక మహారాజు ఓం అదానందవేరిగస్య శ్రీమదాదినారాగణస్య అచింత్యాభ్రిగమానస్య మహాజలోఘమధ్యగే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్త ప్రకృతి మహదహంకార పృథివ్యాపస్తేనో వాయురాకాశాద్యావృణే వృతేస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ ఖండయోర్మధ్యగే ఆధారణిక్తి శ్రీకూర్మవరాహమైష్టమానందనాగశేష అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ ఖగ సప్తలోకానాముపరితలే భూర్భువస్సువర్మహర్జనస్తపస్సత్యమిత్యోర్ధ్వలోకానామథో భాగే చక్రవాలశైల మధ్యగర మహాసుమేరో సహస్ర శిఖరానవర్తిని మహానాలాగమాన ఫనిరాజరాజవేదస్య సహస్రఫనామని మండల మండితే ఐరావత పుండరేకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సారవభౌమత ప్రదేకాక్షాష్ట దిగ్దండోస్తంభితే అమరావత్తిలోకవత్యం భోదపతి రైపతి రిద్ధపతి సాధ్యపతి గాంధరమవత్తిలకావత్యాది పుణ్యపురీ విరాజితే ఇంద్రాద్యమాన్యరిత వర్ణమాయ కుబేర ఈశానాద్యష్ట దిక్పాలకపాలతే లోకాలోకాజలబలగుతే మహేంద్రమలిగ సహ్యోదిత్యమద్రక్షపద్వింధ్యపారయాత్ర సప్తకులాజల మతంగ హిరణ్యశృంగమాలికపత్యష్కింధరశృంగా క్షమంతమహానగాధిష్ఠతే రామశిభిరంధ్రపురమరద్వగైరధానంగ శిభిర్దగాంబరీష నహుచదలీ వరకవద దశరథ శ్రీరామ భరతగాదిమాన్ ధాతృ స్తోత్రాక్ష జోర్ధ మహారాణి పరిపాలతే కార్తవీర్య సగర పురూరవ పురుగుత్సల హరిశ్చంద్రాక్ష షట్చక్రవర్తిరధిష్ఠితే అంగవంగగలంగ కాశ్మీర కాంభోర కామరూప సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలవ నేపాల కేరళ చోళ పాంచాల కోల మలయాళ దుమ్మలద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటనాన కర్వాడ మరాఠ బానాట పాండ్య పులింధాంధ్రహోరుతరాన భోరు కుక్కుర గాంధార విదర్భ విదేహ బాహ్లిక పర్వర కేకయ కోసల కుంతల కిరాత సూర సేవని టెంకన కుంకన మత్స్క మంత్ర పార్శ్వర घोर्जरय पर्यावरण सालपनीर सिद्धमंत्यातिरेक विशेष देश भाषा भूमिपाल चित्र विचित्र शोभिते भागीरथी नर्मदा कृष्णवेणी सरस्वती बाहुदा भीमरथे तुंगभद्रा रेणुका मलाभारी कावेरी कृतमाना ताम्रपर्णी विशोका कौशकी गंडकी विचित्रका वसिष्ठ प्रवरा काश्यपी सरिगो धर्मभावः कुशावती भल्गुनी करदोया पुण्यता प्रणीताद्यनैक पुण्यनदी पवित्रते अयोध्यया मधुरामाया काशी काञ्चेह्यवन्तिका पुरी द्वारावती देव पुण्यपुरी विराजते सगणकुल्मलस्वाद पुष्करत्रय सहिता जलश्रीशैलानि पुण्यतलाधिष्ठते लोका लोकजलबलिगते इंद्रद्वीपगजेरुताम्बरकभक्तिजा सौम्य गान्धर्ववार्ण भरती दलवखण्डमण्डिते भारतिकम्बरशैलावृतभद्राश्मक हरिहिरण्मयकेतुमाला नववर्षात्तके प्रत्येक नवसहस्रयोजन विस्तृते नन्दकारण्ये विन्ध्यकारण्ये शम्भकारण्ये बदरिकारण्ये नैमिषारण्ये भोजारण्ये गुहारण्ये द्राक्षारण्ये यक्षारण्ये देवदारकारण्यादि विसारण्ये ते लवने क्षुसुरा सर्पितधिक्षीर शुद्धोदकार्णवै सप्तरदर्भिर्मण्डिते लक्षयोजन विस्तीर्णम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे भागवतालये समस्त देवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान वत्तिष्कमानव्यावहारिकनान्द्रमाने श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणाग्ने परसरतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां वासरः सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभनक्षत्रे शुभयोगे सिद्धयोगे तैतुलकर्णे शुभयोगे शुभकर्ण एवं विशेषप्रतिष्ठायाम् अस्यां शुभतिथौ गंगाबालिकाभिः सप्तर्षमण्डलपर्यन्तम्
कृतरारे वृतहस्तावधाने एकैकबालका अपकृतक्रमेण सर्वराष्ट्र अपकारिसदर्पितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासरित्यर्थम् तलै सूर्यकमण्डलपर्यन्तम् कृतरारे वृतहस्तावधाने एकैकतिलापकरणक्रमेण सर्वराष्ट्र अपकारिसितसंवितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासरित्यर्थम् यवै चन्द्रमण्डलपर्यन्तम् कृतरारे वृतहस्तावधाने एकैकयवापकरणक्रमेण सर्वराष्ट्र अपकारिसितसंवितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासरित्यर्थम् मासैर्भवमण्डलपर्यन्तम् रुद्रारेण वृद्धहस्तावधाने एकैकमासावृतत्वेन सर्वराष्ट्रकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासरित्यर्थम् त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोरियावधान्तवलमानवैमोण्डलेकाशुमैधानि शतकृतसम्पूर्ण सकलपुण्यफला प्राप्त्यर्थसिद्ध्यर्थम् इरवानस्य ममानुकोण्डय मया सहगतपूर्वेशान्तकावरेण मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां शाश्वत नीलातिशक आनन्द ब्रह्मलोका प्राप्त्यर्थसिद्ध्यर्थम् सालंकृत सहिरण्योदक कन्यादानं करिष्ये कन्यां कनकदं वर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोके दिगीषका ओम कन्ये ममाकृतो भूया कन्ये मे देहि बाष्पयोः कन्ये मे सर्वतो भूया संस्थानां मोक्षमाप्तकान् ओम कन्यां सालंकृतां साध्वे सुधीलां सुधेवते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकामार्थसिद्धये ओम विश्वंभरा पञ्चभूता साक्षण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय वै ओम श्रीरूपैषा मया कन्या तुभ्यं श्रीधररूपिणी इत्युद्बोधकपूर्वं तां दद्या तस्मै त्रिवाढकं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वा शुभं भवतु आङ्गे सायासि गौतमत्रियार्षे प्रवरान्विता गौतमदगोत्रोद्भवस्य स्वर्णरो महारारवर्मणो नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आयास्य आङ्गे सायासि गौतमत्रियार्षे प्रवरान्विता गौतमदगोत्रोद्भवस्य ह्रस्वरो महारारवर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीर्धायासि गौतमत्रियार्षे प्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवस्य जनकमहारारवर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीर्धायास्ति गौतमत्रियार्षे प्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवा महालक्ष्मीस्वरूपिणीम् अखण्ड अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकीं सीतादेवी नाम्नीं वरार्थिनीं कन्याम् चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावरणकौण्डिन्यत्रियार्षे प्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य नाभागमहारारवर्मणो नप्त्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावरणकौण्डिन्यत्रियार्षे प्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अजमहारारवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावरणकौण्डिन्यत्रियार्षे प्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य दशरथमहारारवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावरणकौण्डिन्यत्रियार्षे प्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय तत्त्वातीताय साक्षात् श्रीरामचन्द्रस्वामिने कन्यार्थिने वराय देवस्य त्वासमितप्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूष्णोहस्ताभ्यां प्रतिगृह्णातु स्वामिनः प्रतिगृह्णामि कन्यादानो तुभ्यमहं सम्प्रदते यधारा पंडे ఒకసారి భగంత్రీలు వాయించండి कन्यादानं तुभ्यमहं सम्प्रदते कन्यादानं दक्षिणां मूलदानं तुभ्यमहं सम्प्रदते नमः అంటే కన్యాదానం ఊరికే చేయకూడదని మనకు శాస్త్రం చెప్తుంది. ఇందాక సంకల్పంలో కూడా చెప్తున్నారు ఏంటి సహిరణ్య ఉదక కన్యాదానం కరిష్యే. హిరణ్యం అంటే ఏమిటి అంటే మొదలు బంగారం, రెండు వెండి, రెండు శక్తి లేదంటే కాస్త దక్షిణ. అంటే ఈ మూడిట్లలో ఏదైనా ఉత్తమమే. శక్తి ఉన్నవాడు బంగారమైన ఇవ్వచ్చు, అది లేనివాడు వెండి అయినా ఇవ్వచ్చు, అది కూడా లేనివాడు కాస్త ధన రూపకంగానైనా స్వామివారికి ఇక కన్యాదానం అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనందరం కూడా పాల్గొన్నాం కాబట్టి యథాశక్తిగా ఆ యొక్క స్వామివారికి కానుకలు సమర్పించుకోవచ్చు. అక్కడ రేణుక గారు కూర్చున్నారట. కార్యక్రమం అయిన తర్వాత కూడా అందరూ ఇప్పుడే వెంటనే అక్కర్లేదు, అందరూ కూడా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో కళ్యాణం అయిన తర్వాత అందరూ కూడా వెళ్ళి మీ యొక్క యథాశక్తి దక్షిణ తాంబూలాలని అక్కడ రేణుక గారికి సమర్పణ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? కన్యాదానం తుభ్యమహం సంప్రదతే. సీతారామచంద్ర భగవాన్ కీ జై.
పవన సుత హనుమాన్ కి ఆ నీళ్ళని కాస్త వాళ్ళ మీద జల్లుకొని అందరి మీద జల్లేసి తదస్ముహూర్తే రత్నాష్టక మంగళాష్టకాని పఠిత్వా ఆ నీళ్ళు మీరు జల్లుకోండి అందరు కూడా నీళ్ళ అయిపోయిందా సుముహూర్తం జీలకర్ర బెల్లం చేతిలో తీసుకోండి అది పట్టుకొని ఉండండి తర్వాత నీళ్ళు పెడతాం ముహూర్త ప్రకరణం జరుగుతోంది స్వామివారికి అమ్మవారికి కూడా అందరూ కూడా సావధాన అంటే అటెన్షన్ అని అర్థం కాబట్టి అందరూ కూడా సావధాన చిత్తులై ఆ యొక్క మంత్రాలన్నీ కూడా శ్రద్ధగా వింటూ స్వామివారికి నామస్మరణ చేస్తూ కూర్చోండి. ఓం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీపదే హ్రీగుం స్మరామి సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన ఓం విఘ్నేశ్వరో విఘ్న విదూరకారి నిర్విఘ్నకారికే సుఫలం సుసిద్ధం విఘ్నేశ్వరో నామ సురేజ పూజ్యో వధూవరాస్థాం వరదా భవంతు సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన ఓం జానక్యా కమలామలాంజలిపుటేయా పద్మరాగాయితా న్యస్తారాఘవమస్తకే చ విలసత్కుందప్రసూనాయితా స్రస్తాశ్యామలకాయకాంతికలితా యా ఇంద్రనీలాయితా ముక్తాస్తా శుభదా భవంతు భవతాం శ్రీరామవైవాహికా సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన ఓం శ్రీభద్రాచల దివ్య భవ్య శిఖర ప్రోత్తుంగ సౌధాంతరే నిత్యశ్రీ మతిసుందరే మణిమయే సింహాసనే భాసురే శ్వాసేన సహసేదగా ముదితగా వామాంక విశ్రాంతగా శ్రీరామః పరిపూర్ణ శాశ్వత సుఖౌ కుర్యాదిమో దంపతీ సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన ఓం ఆదిత్యాదినవగ్రహ శుభఫలమేషాదయోరాశయః నక్షత్రాని సయోగకాస్తదిధగస్తద్దేవతాస్తద్గణాః మాసాబ్దారిణగస్తథైవ దివసా సంధ్యాదయోరాత్రిగः సర్వే స్థావరజంగమాః ప్రతిదినం కుర్వంతు వాం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన ఓం లక్ష్మీర్యస్య పరిగ్రహ కమలభూసూరుర్గరుత్పాండవః పౌత్రశ్చంద్ర విభీషణः సురగురుశ్చేషశ్చ శయ్యాసనం బ్రహ్మాండం వరమందిరం సురగణాయస్య ప్రభోः సేవకాः సత్రైలోక్య కుటుంబ పోషణ పరః కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన కళ్యాణం కమనీయ కోమలకరేణార్ద్రాక్షతారోపణం కన్యాదాన పురస్సరం సురగురోర్విప్రాసుతానుగ్రహం బాహ్వోః కంకణబంధనం శకునం మాంగళ్యసూత్రాన్వితం సీతారాఘవయోర్వివాహ సమయే దేగాదితం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన పాకశాదరహుతాశరదండర్క్షోనాథపాఠపార్వైష్టవన
शशिशेखराणाम् आयुष्मनकमलाधनस्य गमनियमाधन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणमाध्यात्म योगनिरतानाम् प्रतिष्ठवानाजल्यवैनम्बायिन विश्वामित्रदक्षकार्यायन गौन्निर्नगौरवाङ्गेन दवाराधव्याधवान्मीकी सुखशौनकसनकसनन्दन सनत्कुमार सनत्सुधा ददाबाली कुम्भरं भवप्रस्तबलः नित्या तपोमनङ्करकुत्सकष्कमषण्डिलधान्दिल्यप्रराजकुमन्दारबालक कपिलगन्वकारित्य गर्भाण्डकादमुत्थमनीनाम् अरुन्धते लोपामुद्राहल्याद्रोपदेवेन्द्रान्दितार्क्मिणी स्वाहा नामवरीनमगिन्द्यार्भुजसदीनाम् हरिश्चन्द्रनलपुरुगुच्छं सकरकार्तवीर्यादि षट्चक्रवर्तीनाम् रामशिभिरद्य पुरुषोमारोदपगीरधालङ्कशिरबिन्दविकाम्बरीश नहोद दिलीपरघवदशरथ श्रीराम भरतयुगादिमान् सहस्रु सुहोत्राक्ष षोडशमहारारे परिपालनानाम् काव्यदारकारकार व्याकरण भट्ट प्राभागतक वेदान्तादि शास्त्राणाम् हरिकिरुस्सामाधरवनवेदानाम् अस्य श्री भगवतो श्री विनायक प्रसादेन भगवान् स्थलदेवता प्रसादेन सीतारामनन्द स्वामी देवता प्रसादेन तिथिवार नक्षत्र लग्न होराद्रे कारणवान् धत्वान् धत्रिंगांग त्रिंशदरगानानरन्दमनुकूला सर्वे ग्रहाः वनक्षत्र डवैकादरस्थान भरदा सुप्रेता सुप्रसन्ना सुमुहूर्ता वरदा भवन्तु सानो देवी सहव धर्म गच्छतु आत्माहारणमन्दरभो ध्रुवस्तिष्ठा विराजलिः विषस्वाधर्मावाञ्छन्तु मात्मद्राष्टमदिभ्रजतु ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगतु ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजाविदाभिगो इहे वै जनार्दनिष्ठाः पर्वत इवाभिनादले ఇప్పుడు మంగళసూత్ర ధారణ దానికంటే ముందుగా పూజ మంగళసూత్రాలు పూజ చేయండి అయ్యా మంగళసూత్రాలు కూర్చొని మంగళసూత్రాలు పూజ చేయండి నక్షత్రం తీసుకోండి మంచి అమ్మవారిని ఎల్లప్పుడు కూడా దీర్ఘ సుమంగళిగా ఉండాలి అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి శ్రీమాత్రే నమః గౌరీయే నమః శ్రీ మహాగౌరీయే నమః అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ ఉండండి ओम गौरी ममाय सलिलांडे प्रत्येक वरे गौरी राजश्वरे अष्टावरे नवरे बहुवरे रात्राक्षरावरे ज्ञानन्न अस्मिन् मांगल्ये गौरी देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अंतर्गत सप्रे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते आवाहयामि पुष्पान् పెట్టండి నవరత్నాలే సింహాగ్రాన్ని సమర్పయామి నీళ్ళని మంగళసూత్రాల మీద కలిసిన నీళ్లు పాదయో పాద్యం సమర్పయామి హస్తయో అడిగం సమర్పయామి ముఖే శుద్ధ ఆనమనం సమర్పయామి ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతర ధారణం సమర్పయామి నలస రక్షతల వేంటి వస్త్రార్థ ఉపవీత సమర్పదా సమర్పయామి తత గంధం చల్లండి గంధ ద్వారాంతరాదర్గానిపట్టాంతరే హరే ఈశ్వరే మంత్రభూతానాందామేవక్యేష్యం నిగంధాం ధారయామి దత్తస్కోవరి अलंकरणार्थं तपस्को कुंकुमवेण मंगलसूत्राणि गन्धजले తర్వాత హరిద్రాసు రక్షకవలయం సమర్పయామి ఆయనే దేవనాగ్రే దూర్వాహనో పుష్పేః దాసమండలేకానం దృష్ట్యా గృహామి పుష్పాలు పెట్టండి అలంకరణార్థ పుష్పై పూరిగావి
भवस्करेवस्य वत्ते नमः रवस्करेवसवत्ते नमः इदानस्करेवसवत्ते नमः प्रभरेदेवसवत्ते नमः रुद्रस्करेवसवत्ते नमः उग्रस्करेवसवत्ते नमः भीमस्करेवसवत्ते नमः महदोदेवस्कवत्ते नमः नानाविधबलबलवत्त पुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपं भावयामि दीपं दर्शयामि उपपन्ननैवेद्यं पट्टे धूपदीपानन्तरं सिद्धागमनं समर्पयामि नैवेद्यं अगर बेटे सापन में नीम जल चित्र दीपै सबसे की चंडी सज्जन करते रविजामि अमृत वस्तु वस्त्रनमति आवाहिता मांगल्य गौरी देवता नमः ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा निवेदनं समर्पयामि मंगलसूत्राల మీద निवेदनं समर्पयामि रक्षित वेष्टांकुलान् वक्षतान् समर्पयामि तथा मंगलहारति తీసుకొని मंगलसूत्राలకి ఇవ్వండి हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधव्योधानीति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदा विग्रहमाणायुस्तेनो ददामि हिरानन्दनं सिद्धानमनो समर्पयामि मंगलनीराजनन्दर्ढयामि रुद्रानमनो समर्पयामि रक्षान्धारयामि नमस्कारामि माता महाराज की వచ్చారా మీరు వచ్చారా వస్తారా नक्षत्र वेण्णि कात्यायनाय मंगलसूत्र नक्षत्र वेण्णि कात्यायनाय विद्महे कन्यकमान धीमहि तन्नो दर्ग प्रचोदयात् अनेक विनोद संगीत पुष्पान् समर्पयामि आत्मं प्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि अनया गुरुवदने मांगल्य गौरी देवता वदने भगवती सर्वात्मका मांगल्य गौरी देवता प्रीता प्रसन्ना वरदा भवतु अय धारण अंदर చూపిస్తారు ఇక్కడ ఉంటే చూపించారు అవును తీసుకో అందరూ కూడా మంగళసూత్రానికి నమస్కారం చేస్తున్న అమ్మవారికి మాంగళ్య ధారణ అవుతోంది కూర్చోండి ఇక్కడ భోజనం ఓం సీతామాయికి పద్మనాభ హనుమాన్కి బలసిద్ధిరస్తు ఒక్క నిమిషం కళ్యాణం ఆల్రెడీ ఎప్పుడో అయిపోయింది మనం ఏదో కన్నాలు చూసుకోవడానికి వెళ్తుంది ఇక దోషమే లేదు అయ్యా తలం రాదు హలో హలో తలంలో ఎందుకు వస్తుంటారండి అడ్డబెట్టరు తలంలో అయ్యి కదా అమ్మవారు అయ్యారు ఇక్కడ వస్తారు ఏమండి ఈరోజు చూస్తున్నారు ప్రతి ఇక్కడ కొత్త అయిపోతుంది మీకు ఎవరు పెట్టినారు అది తలంలో పెడితే అమ్మ మాట్లాడద్దు కార్యక్రమం పూర్తి కాలేదు మాటలు వద్దు స్వామివారి నామస్మరణ ఏం కావాలంటే సీతారామచంద్ర భగవానకి సీతారామచంద్ర భగవానకి అయ్యా మీది కదండి కపిలావాచనాన్ని మంగళాధార ప్రాప్తం గుర్యాత్ ప్రయోగ అది
అక్కడ ఉన్నాయి గిన్నెలో ఉంది परपगदावद्भञ्जलावपस्तीर्यान् स्कन्दलानोक्यान् विरधिघारिगति ॐ प्रजापतिस्त्रिगाङ्गिनः
స్వామివారికి బ్రహ్మగ్రంథం బ్రహ్మముడి వేశారు అమ్మవారికి స్వామివారికి మనసులో ప్రార్థన చేయండి అది చూసినట్టుగా బ్రహ్మగ్రంథమోత్త సమోత్తరాలే సమోత్తరాలే సూర్యాలే నమః సిద్ధిరస్తు సీతారామచంద్ర భగవాన్ కి జై సీతామాయి కి జై పవనసుత హనుమాన్ కి జై స్వామివారికి పూజ కూర్చోవాలి స్వామివారికి కూర్చోవాలి బాబు అది ఆర్తి తెచ్చే ఇక్కడ ఆర్తి అక్కడ ఆకట్టు వస్తే అమ్మవారికి సైడ్ పెట్టండి కూర్చోండి కూర్చొని స్వామివారి ధ్యానం చేయండి కూర్చొని అయ్యా కూర్చోవాలండి అక్షతలు పుష్పం తీసుకొని స్వామివారి మనసులో శ్రద్ధగా రామచంద్రాయ నమః సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః అంటూ స్వామివారి మనసులో ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి ధ్యానం ఓం ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామపరాయణే సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే పరివార సమేత సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః స్వామి పాదాల దగ్గర పుష్పాలు వేసేయండి ధ్యాయామి ధ్యానము సమర్పయామి ఆవాహయామి మల్లకుమార అక్షతలు వేయండి ఆవాహనం సమర్పయామి నవరత్న కదనే సింహాసనార్థం అక్షతాన్ని సమర్పయామి పాద్యం స్వామివారి పాదాల దగ్గర చేతుల దగ్గర నీళ్లు తెల్లండి కలసారాలు తీసుకోండి కలసారా నీళ్లు తీసుకోండి నీళ్లు తీసుకొని స్వామివారి పాదాల దగ్గర చేతుల దగ్గర ముఖం దగ్గర నీళ్లు చూపించి వదలండి ఆదయో పాద్యం సమర్పయామి మొదలు పాదాలు తర్వాత చేతులు తర్వాత ముఖం ఆదయో పాద్యం సమర్పయామి హస్తయో హరయో సమర్పయామి ముఖే శుద్ధారమణయో సమర్పయామి స్వామివారి విగ్రహాలు గల అభిషేకం చేసిన భావిస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి నీళ్లు చల్లండి స్వామివారి విగ్రహాల మీద అమ్మవారి విగ్రహాన్ని నీళ్లు చల్లండి ఆభోరేష్ఠామి యోగస్థానం ఉద్యోగధాన మేరనా గిరిక్షరే యోగేశ్వరమాన సత్తస్యవారిదేన శరీరమాంతః స్మానంగమామో యస్య ఖగా గిరంధః ఆభోజనగః స్నానం సమర్పయామి మళ్ళొకసారి నీళ్లు చూపించి వదిలేసేయండి స్నానానంతరం శుద్ధ ఆగమనయం సమర్పయామి అక్షతలు వేయండి వస్త్రార్థం యజ్ఞోపవీరార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి కాస్త గంధం సమర్పణం చేయండి పుష్పం కట్టి గంధద్వారాంధ్రాగరిధానిత్యపుష్టాంగరీ హ్రీ ఈశ్వరేమో సర్వభూతానాంగాభ్యోపేష్ట్యం శ్రీగంధం సమర్పయామి తన పసుపు కుంకుమ అమ్మవారి దగ్గర స్వామి సమర్పణం చేయండి సుమంగళీకం మధురమామోహమే నమశ్చర సౌభాగ్యమస్కీర్వాగాధస్తమ్యవరేతన హరిద్రాజూర్ణ కుంకుమవేవరం సమర్పయామి అంత పుష్పై పూరయామి పుష్పాలు తీసుకొని పుష్పాలు లేదా అక్షతలు మీకు ఏవి అందుబాటులో ఉంటే లేదా తులసి దళాలు ఏవి అందుబాటులో ఉంటే వాటితో స్వామివారికి అష్టోత్తర నామాలు చెప్తుంటాను ఆ నామాలు శ్రద్ధగా వింటూ మీరు కూడా సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః అంటూ మీరు కూడా పుష్పాలతో అక్షతలతో పూజ చేయండి అర్థమైందని చెప్పింది విన్నారా మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటారు ఇద్దరు విన్నారా చెప్పింది చెప్పండి ఒకసారి అది మీరు కూడా స్వామివారి మనసులో ప్రార్థిస్తూ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః అంటూ పూజ చేయండి ఓం శ్రీరామాయ నమః ఓం రామభద్రాయ నమః ఓం రామచంద్రాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం రాజీవలోచనాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం రాజేంద్రాయ నమః ఓం రఘుపుంగవాయ నమః ఓం జానకీవల్లభాయ నమః ఓం జైత్రాయ నమః ఓం జితామిత్రాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః ఓం దాంతాయ నమః ఓం శరణత్రాణ తత్పరాయ నమః ఓం వాలిప్రమథనాయ నమః ఓం వాగ్మినే నమః ఓం సత్యవాచే నమః ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః ఓం సత్యవ్రతాయ నమః ఓం సత్యధరాయ నమః ఓం సత్యవ్రతాయ నమః ఓం వ్రతధరాయ నమః ఓం సదా హనుమత్సామదాశ్రితాయ నమః ఓం కౌసలేయాయ నమః ఓం ఖరధ్వంసినే నమః ఓం విరాధవధ పండితాయ నమః ఓం విభీషణ పరిత్రాత్రే నమః ఓం హరకోదండ ఖండనాయ నమః ఓం సప్తతాళభయప్రభేత్రే నమః ఓం దశగ్రీవ శిరోహరాయ నమః ఓం తాటకాంతకాయ నమః ఓం వేదాంతసారాయ నమః ఓం వేదాంత
त्रिलोकात्मने नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम त्रिगुणात्मकाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम त्रिलोकरक्षकाय नमः ओम धन्वने नमः ओम दंडकारण्यकर्तनाय नमः ओम अहल्या शापशमनाय नमः ओम पितृभक्ताय नमः ओम वरप्रदाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम जितक्रोधाय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम वृक्षवानरसंघातिने नमः ओम चित्रकूटसमाश्रयाय नमः ओम जगन्तत्राणवरदाय नमः ओम सुमित्रा पुत्रसेविताय नमः ओम सर्वदेवाधिदेवाय नमः ओम मृतवानरजीवनाय नमः ओम मायी मारीचहन्त्रे नमः महादेवाय नमः ओम महाभुजाय नमः ओम सर्वदेवस्तुताय नमः ओम सौम्याय नमः ब्रह्मण्याय नमः ओम मणिसंस्तुताय नमः ओम महायोगिने नमः महोदाराय नमः ओम सर्वपुण्याधिकफलदाय नमः ओम आदिपुरुषाय नमः ओम परमपुरुषाय नमः ओम महापुरुषाय नमः ओम पुण्योदयाय नमः दयासाराय नमः ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओम स्मितवक्त्राय नमः ओम मितभाषिणे नमः ओम पूर्वभाषिणे नमः ओम राघवाय नमः ओम अनन्तगुणगम्भीराय नमः ओम धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ओम माया मानुष्कार्तदाय नमः ओम महादेवादिपूजिताय नमः ओम सेतुकृते नमः ओम जितवाराशये नमः ओम सर्वतीर्थमयाय नमः ओम हरये नमः ओम श्यामांगाय नमः ओम सुन्दराय नमः ओम शूराय नमः ओम पीतवाससे नमः ओम धनुर्धराय नमः ओम सर्वयज्ञाधिपाय नमः ओम यज्ञने नमः ओम जरामरणवर्जिताय नमः ओम विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः ओम सर्वमगनवर्जिताय नमः परमात्मने नमः ओम परस्मै ब्रह्मणे नमः ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओम परस्मै ज्योतिषे नमः ओम परस्मै धाम्ने नमः ओम पराकाशाय नमः ओम परात्पराय नमः ओम परेशाय नमः ओम पारगाय नमः ओम पाराय नमः ओम सर्वदेवात्मकाय नमः ओम परस्मै नमः सीतारामचन्द्रस्वामिने नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि धूपम् अय धूपं చూపించండి భరత్ కీర్తన భరత్ కీర్తన ధూపం భజంత్రేలు కీర్తన భజంత్రేలు ఇక్కడ ఇచ్చిన మంగళవాద్యం నానాగంధై సరిగతః ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతా ఆవాహిత సీతారామచంద్రస్వామినే నమః సుకుమాఘ్రాపయామి సాక్షాత్ స్థాపితదీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం ధూపం చూపించి ఒకసారి దీపాన్ని చూపించండి నైవేద్యం ఆగండి ఎవరు అమ్మ నైవేద్యాలన్నీ కూడా కాస్త ముందు పెట్టండి ఆ కొబ్బరి ముక్కలు పళ్ళు ఇంకేమన్నాయో నైవేద్యాలు ఆరగించవయ్య మంచి అరటి పళ్ళు చెరుకు పను దూరమమిడి పండు పనస తొనలు తేనె చక్కెరతోను ఆరగించవయ్య రఘవాదివ తోడను సీతమ్మతోను ఆరగించవయ్య రఘవాదివ తోడను ఊరగాయ పెరుగు చలది తీరు పులియోగిరము పాలు విగడ గండ చక్కెర బంగారు గిన్నెలలోను ఆరగించవయ్య రఘవాదివ తోడను సీతమ్మతోను ఆరగించవయ్య రఘవాదివ తోడను దాసమాను సాంబుజ వికాస భద్ర శైలవాస భూసురధిప నారసింహ దాస పోషక దాశరథి ఆరగించవయ్య రఘవాదివ తోడను సీతమ్మతోను ఆరగించవయ్య రఘవాదివ తోడను అనుజులతోను ఆరగించవయ్య రఘవాదివ తోడను హనుమన్నతోను ఆరగించవయ్య రఘవాదివ తోడను ఓం నరయ ప్రణామ గోపాయ అమృతత్వాయ జీవసే దాదాంజ నిష్యమానాంగాన్
प्रतिष्ठिता अधर्मपितं मे गोपाय रथमन्नमिहायते अतस्थागोशीतनो अभिषन्नपितं कृणोन् चक्षुश्च वरोन्मे गोपाय निपादो ये चतुष्पदः अष्टाशभास्य गन्धान्ते एकैकशभासुगा నిరాజనానందనోద్ధారమనయో సమర్పయామి రక్షాంధారగామి నమస్కరోమి. ఇక్కడ వాళ్ళకి హారతి నమస్కారం చేయండి. సీతారామచంద్ర భగవానికి సీతారామచంద్ర భగవానికి సీతారామచంద్ర భగవానికి పవనసుత హనుమానికి పవనసుత హనుమానికి పవనసుత హనుమానికి. ఓం ధన్య మీరు దంపతులు అక్షతలు तमेवं विद्वान् मत इह भवति नान्यं पन्थागणाय विद्यते सहस्रदीर्घं देवं विश्वाक्षं विश्वदं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वदं परमानृत्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वमेवेदं परिणस्तद्विश्वमुपदेवते परिविश्वस्यास्ते परमोदास्परमोदमस्कृतं नारायणं महात्मेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणमनो ज्योतिरात्मा नारायणं परः नारायणं नारायणं परः नारायणमनो नारायणं परः इच्छाविच्छेदं सर्वं दृश्यते शोभते अंतर्परिसर सर्वं व्याप्य नारायणस्य अनन्तावृतं कविमोदमन्त्रे तद्विश्वदं भवं भक्तगौरं प्रदेकायकं प्रदगच्छाप्यलोभं तदादित्यानस्यान्तेनाभ्यादुपनिषत्सरे आरमानादं भासे विश्वस्यागतं महतं सन्दर्भोदलाभिर्दलं हस्याकोशरण्यभं तस्यान्ते तद्रयोगोष्कन्दं सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वात्तर्विश्वतोमुखः सौग्रभव्यभदन्ते खन्नाहारभद्रकविः यमोद्भवदश्यामेनस्य सदा तन्दाभयस्वमेहमानसमस्तकः तस्य मध्ये तन्निर्गानीयोद्धात्यवस्थितः वीरोगलमध्यस्थात्मिलेखे भास्करः देवालोकवसन्ते वेदान्तोपमान् तस्यासिकामध्ये ब्रह्मात्मा व्यवस्थितः सकलमहदिवसारिते परमस्वरात् नमो वयमहे समागमहे समेकामागमयो कामेश्वरो मयि सर्वदातु वेदान्तस्वरा महाराजाय नमः. ओम तद्भुर्वा ओम तद्वायु ओम तदात्मा
सत्यम ओम तत्सत् ओम तत्परो नमः अंतश्चरतो दीर्घायकमोदरो तंतरामनाभोज्यो दीर्घोमृतब्रह्मभूर्भुवस्वरो अथेदं विष्णवेदरण्यर्भवति प्रतिष्ठने सोत्रतोनि स्वाहा स्वाहेति नागनागि विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् जगदात्मनागि विद्महे रामभद्रे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् विद्महे सहस्रफलाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् योनिरागोस्पर प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलेनस्य गप्परः स महेश्वरः श्रीसाङ्गपरिवार समेत सीतारामचन्द्रस्वामिने नमः तव पादारविन्दयोः अनेकवैरोक्तसवर्णविगमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अय्या अंदर पुष्प समर्पण చేసేయండి రమా పట్టి కడి ఎవరు వాళ్ళు మనసులో ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేసేట్టుగా భావన చేయండి గుళ్ళో ఎవరు ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేయకూడదు వారి విషయానికి వస్తే ఆత్మ ప్రదక్షిణ నిషిద్ధం అందరూ తర్వాత ప్రదక్షిణ చేస్తాం తర్వాత గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలి ఉత్తమం ఆత్మ ప్రదక్షిణ ఇక్కడ చేయకూడదు వాస్తవానికి ఏదో మీరు ప్రతిసారి చేస్తామంటే యాని కాని బాబా జన్మాంతర కృతార్థ దాని ప్రదక్షిణ ప్రదక్షిణ మరే మరే ఆమోహమా గ్రమాత్మా బాబుః హరిమాంగులగా దేవనాయ నమః అందరూ కూడా చెప్పండి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష జనార్దన దంపతులు పూజ చేయడం స్వామివారి దగ్గర ఆత్మ ప్రదక్షిణలు వేయండి ఆత్మ ప్రదక్షిణాల భక్తిగాని రక్షణాకారగాని రామరాధ్యాన్ని గాని నృత్యం జరగగాని గీతం స్థాపయామి ఆందోళనగానారోహయామి యశ్వానారోహయామి నిరానారోహయామి మమత్తరారోహయామి దేవరాజ భక్తిరాజ భక్తిరాజ సమర్పయామి పూజలో కూర్చున్న దంపతులు అక్షతల చేతులు పట్టుకోండి యస్య స్మృత్యాన్ని రామోద్యార్వ పూజ అగ్రిగాదిషు యోనం సంపూర్ణ అజ్ఞానోమం దేవమస్కృతం అందరూ చెప్పుకోండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనయా మయా సంకల్పిత ప్రకారేణ పునర్వసు నక్షత్ర పునఃసర యథాశక్తి సీతారామచంద్ర స్వామి దేవత అభిషేక కళ్యాణ అర్చనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవత శరణ అరవింద అర్పణమస్తు. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అక్షతలు వేసి మొదట్లు వేసినట్టుగా నీళ్లు వేయండి. పూజలు కూర్చున్న వాళ్ళు పర్యాప్యానుత్తరాగాగ